पादाम्बुजरेण श्रियाणां तं राचार्यं प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो बन्धु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराप्तिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलां चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजये सुश्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची थी, तहाँ उतरे हैं। सो यह बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई जो इनके सेवक हुए। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज मुझको सेवक करिए, कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तेरे रामदास मर्यादा मार्गी को संग है, ताते हमारे सेवक मत ही हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो वो रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊँ, तब मोको सेवक करोगे? मेरो कहो रामदास नटेगो नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, कहा भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु जा रामदास को ले आओ, दो उनको संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आई के कहो, श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, सो पधारे हैं और गांव बाहर बगीची में, सो हम तुम दोनों जने सेवक होए तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक वैरागी गुरु है, वाकी कंठी बांधी है, सो अब दूसरे गुरु कैसे करूं? तब प्रभुदास कहे, अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देव। तब रामदास ने कही, तुम्हारे लिए सेवक होंगे, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगा। तब प्रभुदास के सेवक तो हो, रीति मति करियो। तब रामदास प्रभुदास दो आए, श्री आचार्य जी नवाई के दो उनको नाम सुनाए। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य के स्वरूप को ज्ञान भयो, पर रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दो उनको कृपा करके निवेदन करावें। तब श्री आचार्य जी कहे, रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझी गए। तब कहे, मोही को कृपा करके कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास को मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही नहीं, कछु दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे। और प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे करते कछुक दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर मदन मोहन जी हते, सो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनके माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे। सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति, आवाहन विसर्जन पूजा की रीति करे। पाछे एक दिन प्रभुदास अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चले हो। क्यों? जो रामदास के संग कहाँ ताई माथो पचाऊँ, याको तो ज्ञान नहीं। जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए, ताते तहाते चले श्री गोकुल में श्री आचार्य को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी के प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीट नीट दुसंग ते छुट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, अब तो हम तो सो पहले ही कहो कि वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तू पुष्टि मार्ग की है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणाविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब हमारे पास सुखेन रहो। तब तादिनते प्रभुदास श्री आचार्य जी के महाप्रभु जी के संग ही रहे।
શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો પણ સેવાની ના પાડી. હકીકતમાં બ્રહ્મ સંબંધ સેવાર્થ હોય છે. તો ઘણા લોકો એમ કહી શકે કે ભાઈ અત્યારે બાળકો પણ બધા જે બ્રહ્મ સંબંધ આપી દે સેવા પછી પધરાવી દે, તો એમાં શું વાંધો? પણ શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે સ્વરૂપ જે છે, એમનું જે સામર્થ્ય છે, એ શ્રી મહાપ્રભુજીમાં જ, શ્રી ગોપીનાથજી ગુસાઈજી સાત બાળકોમાં જ છે. કે આપશ્રીને એ પણ ખબર છે કે આગળ જઈને સેવા કરશે કે નહીં કરે, કે દૈવી જીવ છે, લીલા સંબંધી છે, આપણને તો કાંઈ ખબર નથી. આપણે જ્યારે આ વાત કરી રહ્યા હોઈએ, આ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે અહીં પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ પહેલાં આપ્યું ને ઠાકોરજીની સેવાની જ્યારે વિનંતી કરી તો ના પડી કે હમણાં નહીં. તો અત્યારે બાળકો પણ બધા એવી રીતે જ કરે છે, બ્રહ્મ સંબંધ આપી દે છે, સેવા તો પધરાવતા નથી. તો એ મહાપ્રભુજીની પ્રણાલિકા અનુસાર છે કે નહીં? એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ વાર્તામાં તો ભગવત ચરિત્ર છે, ભગવાનનું ચરિત્ર છે. ભગવાન સિદ્ધાંતથી બંધાયેલા નથી. ભગવાન તો કરતું અકર્તું નથી કરતું સામર્થ્યયુક્ત છે. અને એ ભગવાન જ ક્યાંક શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા, કોઈ વૈષ્ણવ દ્વારા કંઈક લીલા કરી રહ્યા છે. તો એ લીલાની અંદર કોઈ સિદ્ધાંતનું બંધન ન હોઈ શકે. અને આપણે બધા બંધાયેલા છીએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીથી, કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી તો કોઈ છે જ નહીં. મહાપ્રભુ જેવું સામર્થ્ય કે એ પ્રકારનું કોઈ આપનું જે સાક્ષાત ભગવાન મુખારવિંદ રૂપ જે છે શ્રી મહાપ્રભુજી, એ દરેક તો થઈ શકે નહીં. શ્રી ગુસાઈજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે શ્રીમદ વલ્લભ નામ ધેય સદૃશો. મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ આવે છે એટલે ખાસ કરીને આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને અવશ્ય જાણવું જોઈએ. અને એની સરખામણી કોઈ સાથે ન થઈ શકે. આધુનિક વલ્લભ વંશજો સાથે અને સાત બાળકો પછી પણ કોઈની સાથે, વધારેમાં વધારે સાત બાળકો સુધી આપણે એ અશેષ મહાત્મ્ય, કારણ કે સ્વવંશે સ્થાપિતા શેષસ્વ મહાત્મ્યમાં વંશપદનો અર્થ શ્રી ગોકુલનાથજી બે પુત્ર કરે છે. સમગ્ર વંશ નહીં, બે પુત્રો. અને નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રમાં સ્વાનુરૂપ સુતપ્રસુ, સ્વાનુરૂપ સુતપ્રસુ એ નામ શ્રી ગુસાઈજીનું પણ છે. એટલે ગુસાઈજીના સાત બાળકો મહાપ્રભુજી સમાન શ્રી ગુસાઈજી થયા અને ગુસાઈજીની સમાન સાતે બાળકો થઈ ગયા. એનાથી આગળ આ વાત ચલાવી શકાય એમ નથી. છતાં ગોકુલનાથજી તો ગોપીનાથજી અને ગુસાઈજીને જ અશેષ મહાત્મ્ય રૂપે માની રહ્યા છે. બાકી શ્રી મહાપ્રભુજીનું જે સ્વરૂપ જે છે, અત્યારે એમના ઉપદેશોથી જ આપણે બધાએ એ ઉપદેશને સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી માનવું જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉપદેશ જે છે એની પ્રધાનતા આપણા જીવનમાં હોય ત્યારે જ આપણું પુષ્ટિમાર્ગી જીવન નભી શકે. અને એ મહાપ્રભુજીના જે ઉપદેશ છે એ સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી જ છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીં ભલે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું, સેવાની ના પાડી, પણ એ શ્રી મહાપ્રભુજી એમની અંદર કૃષ્ણનો જે વિરહ પૂરેપૂરો જગાવવા માટે અત્યારે સેવા નથી પધરાવતા. અને એટલે મર્યાદા માર્ગીનો સંઘ છે, તેમના ઘરે સેવા પણ સંભવ છે નહીં. પણ આગળ સેવા કરશે, દૈવી જીવ છે, માનસી પરામતા પણ થશે, ભગવત સામર્થ્ય, અલૌકિક સામર્થ્ય પણ એમને થશે. એ શ્રી મહાપ્રભુજી એમનો ભૂતકાળ પણ જોઈ રહ્યા છે કે લીલા સંબંધી છે. લીલામાં એમનું સ્વરૂપ कि प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय लीला में ललिता जी की सखी मनमथ मोदा उनको नाम है. तो લીલામાં પણ લલિતાજીની સખી છે એવું જ્ઞાન શ્રી મહાપ્રભુજીને તો છે. અને આગળ પણ હવે એમનો પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ થશે, સેવા કરશે, એ પણ છે. આપણને કંઈ ખબર નથી કે લીલામાં પહેલાં કોણ હતા અને આગળ શું કરશે કે નહીં કરે. અને છતાં આપણે એમ માનીએ કે મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું, સેવા ન પધરાવી, તો સેવા ન પધરાવી તો એ બ્રહ્મ સંબંધ તો આપી જ શકાય. પણ બ્રહ્મ સંબંધ માટે આપણે જેટલી ટીકાઓ જોઈએ ગદ્ય મંત્રની કે સિદ્ધાંત રહસ્યની, બધી જગ્યાએ એક જ શબ્દ બધાએ ટીકાકારો પ્રયોગ કરે છે કે આ દીક્ષા જે છે ભગવત સેવાર્થ છે.
કોઈ પણ બધી ટીકા જોઈએ તો એ જ આવશે. અને સિદ્ધાંત રહસ્યની જેટલી ટીકા જોઈએ તો બધાનું એક જ કહેવાનું છે કે ભગવત સેવા માટેની દીક્ષા છે. જે સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે એણે આ દીક્ષા લેવી જોઈએ. જે સેવામાં પ્રવૃત્ત ન થઈ શકે તો ખાલી નામ દીક્ષા લઈ અને એણે ભગવાન નામ પરાયણ, કથા પરાયણ અને શરણાગતિ પરાયણ રહી શકાય છે. પણ સૌથી મુખ્ય વસ્તુ જે છે કે આપણે ત્યાં શું આખી સંપ્રદાયની પદ્ધતિ છે, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગોપીનાથજી ગુસાઈજી અને આપણા પૂર્વજોએ જે પદ્ધતિ કરી છે એમાં નામ દીક્ષા પહેલાં આપવી અને બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા પછી આપવી. બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા ક્યારે આપવી કે જ્યારે એ ઠાકોરજીની સેવા કરવાની એની તૈયારી થાય, નિત્ય સેવા કરી શકે ત્યારે એને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવું. સેવા ન કરે એને બ્રહ્મ સંબંધ આપી દેવું તો એ મોટું છલકપટ થશે, પાપ થશે. કારણ કે પાપ કેમ થાય? શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે તમને એક અધિકાર મળે, તો એ અધિકાર તમને પ્રાપ્ત થાય પછી કંઈક કર્તવ્ય લાગુ પડશે. અધિકારની સાથે કર્તવ્ય આવશે. તમે અધિકારને ભોગવશો અને કર્તવ્ય પાલન નહીં કરો તો પાપી છો. સૌથી મોટું પાપ શાસ્ત્રમાં પાપ આને જ કહેવાય. દેવતાઓ એના અધિકારમાં રહેતા હતા અને પછી અધિકાર ભોગવતા હતા અને કર્તવ્યથી વિમુખ થયા તો ભગવાને દેવતાઓનું પણ દમન કર્યું. ઇન્દ્ર, બ્રહ્માજી કોઈ પણ એની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવા માંડ્યા અને ખાલી અધિકાર જ ભોગવવા માંડ્યા અને દુરુપયોગ થવા માંડ્યો ત્યારે ભગવાન એમને પણ શિક્ષા આપી. એવી રીતે અસુરો પણ એનું આસુરી પ્રવૃત્તિ કરતા હતા તો વાંધો નહીં, પણ જ્યારે એ લિમિટ બહાર ગયા તો ભગવાન આસુરોને પણ માર્યા. એટલે અધિકાર આપણે ભોગવવો છે, કર્તવ્ય પાલન કરવું નથી તો એ મોટું પાપ થાય છે. પાપનું મૂળ આ છે, દરેક પાપનું મૂળ કે કર્તવ્ય, અધિકાર પ્રાપ્ત છે પણ કર્તવ્ય ન કરવું. એવી રીતે બ્રાહ્મણો તો પરશુરામજી જે છે ક્ષત્રિયો એ અધિકાર ભોગવવા માંડ્યા અને કર્તવ્ય વિમુખ થયા તો પરશુરામજી પ્રકટ થઈને બધાને એ ક્ષત્રિયોને સંહાર કર્યો, ભગવાન જ કરાયો. એટલે અધિકાર અને કર્તવ્યનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. આ બેઝિક વસ્તુ છે. એ શાસ્ત્રમાં પાપ ક્યાંથી થશે કે તમે સનાતન ધર્મમાં છો તો સનાતન ધર્મના અધિકારોને ભોગવવા માંગી રહ્યા છો કે હું બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું, વૈશ્ય છું, શૂદ્ર છું અને અધિકાર ભોગવી રહ્યા છો. બીજાને એમ કહે રહ્યા છે કે અમે ઊંચ વર્ણના છીએ, તમે અમારાથી નીચા વર્ણના છો, તમે અમે છોવાઈ જાઓ, તમને અડવાનું, તમારું અડેલું અમે ન લઈ શકીએ, આવું બધું કરી રહ્યા છે અધિકાર. પણ તમે તમારા બ્રાહ્મણ તરીકેનું ફરજ કે કર્તવ્ય જે શાસ્ત્ર કહે છે બજાવો છો કે નહીં? તો કે ના, એ અમે તો ગાયત્રી જપતા નથી. તો પછી તમને આ તમે પાપ કરી રહ્યા છો. હવે તમે પાપી છો કે તમે બ્રાહ્મણ છો તો બ્રાહ્મણ તરીકે તમને શાસ્ત્ર કહે છે કે આ પ્રમાણે રહેવું પડશે, ક્ષત્રિય આ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ, વૈશ્ય આ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ, તો તમે આવું અભિમાન રાખો તો બરાબર છે. તમે અધિકાર ભોગવી રહ્યા છો કે ના ના અમે તો ક્ષત્રિય છીએ, અમે બ્રાહ્મણ છીએ. કર્તવ્યની વાત આવે છે તમે કંઈ કરતા જ નથી. ગાયત્રી બોલતા નથી આવડતી બ્રાહ્મણ, શુદ્ધ ગાયત્રી બોલતા નથી આવડતી, તો કઈ બ્રાહ્મણત્વ હવે આની પર શું આશા રાખવી? મારા તો કિશનગઢમાં મુખ્યા જે હતા, મેં એને પૂછ્યું ગાયત્રી જપો છો? કે આવડતી જ નહોતી. હવે મેં કીધું તમે શુદ્ર છો, તમે શુદ્ર, તમારા હાથનું હું લઉં, હું શુદ્ર, હું કેમ કહી શકું હું બ્રાહ્મણ છું કે તમારા હાથનું તો હું ખાઉં છું? હવે તમે એમ કહો કે ના ના અમે ઊંચા છીએ, બ્રાહ્મણ છીએ, પણ ગાયત્રી તો મને આવડતી હતી. મુખિયાજી એમ કીધું ગાયત્રી મને મંત્ર આવડતો જ નથી, તો હવે શું કરવું? તો સૌથી મોટું પાપ શાસ્ત્ર એમ કે પાપનું મૂળ આ કોઈને ખબર નથી કે પાપ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય કે તમે તમારો અધિકાર ભોગવી રહ્યા છો, કર્તવ્યથી વિમુખ થાવ, હવે તમે પાપ કરી રહ્યા છો. હવે તમે બ્રાહ્મણ કેવડાવો છો એ જ પાપ છે, તમે ક્ષત્રિય કેવડાવી રહ્યા છો એ જ પાપ છે, કારણ કે તમે ક્ષત્રિય તરીકેનું કોઈ કર્તવ્ય બજાવતા નથી. તો મોટું પાપ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. આ તો એ જ પુષ્ટિ માર્ગમાં પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ કે ભાઈ તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી ગયા, અધિકાર થઈ ગયો તમારો ભગવત સેવાનો, બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધો અને ભગવત સેવાનો અધિકાર તમને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. હવે ખાલી અધિકાર લઈને જ ફરી રહ્યા છો. સેવા કરો અધિકારનું, હવે તમારે કર્તવ્ય લાગુ પડી જશે. અધિકાર આવશે તો કર્તવ્ય લાગુ પડે. રાજકારણીઓ જેટલા છે, આ જેટલા અધિકારીઓ છે, રાજકારણીઓ છે, બધામાં અધિકાર બધા ભોગવી રહ્યા છે, કર્તવ્ય નથી બજાવતા. કર્તવ્ય નથી બજાવતા, અધિકાર બધા ભોગવી રહ્યા છે. બધા પાપી છે.
મહાપ્રભુ છે ને પાપૈકા નિલયે સોચા, કેમ પાપના ઘડા ભરાઈ ગયા કલિકાલમાં. બધા જ અધિકારીઓ એનો અધિકાર પાવર એમાં જરાય ન ચાલે, ઓછું હોતું જરાય ન ચાલે, પૂરેપૂરો ભોગવી રહ્યા છે. ગાડી જોઈને, લાલ લાઇટ જોઈને, પટ્ટાવાળો જોઈને બધું, કારણ કે અમને જોઈએ કારણ કે અમે અધિકાર છે. પણ તમે પ્રજાનું હિત કલ્યાણ કરવાનું જે તમારી જે કર્તવ્ય છે એ બજાવો છો કે નહીં, કે લૂંટો છો પ્રજાને? તો પાપ થઈ ગયો હવે કે અધિકાર કરી રહ્યા છે. તમને અધિકાર ભોગવો હોય ને વાંધો નહીં, પણ તમે કર્તવ્ય નથી બજાવી રહ્યા. લોકોનું હિત કરવું જોઈએ, લોકોની સેવા કરવી જોઈએ, રાષ્ટ્રની સેવા કરવી જોઈએ, દેશનું કલ્યાણ થાય એવું કાર્ય. એટલા અધિકારો તમને મળ્યા છે, તેનું તમારા કર્તવ્ય સામે એટલા લાગુ પડી રહ્યા છે. તમને આ કર્તવ્ય એ લાગુ પડી રહ્યા છે, એ તમારે પાલન કરવું જોઈએ. નહીં તો તમે બધા પાપી થઈ જશો, અને એ પાપીઓનું અનુસરણ કરવાના એ પાપી થશે. તો પાપનું ચક્ર ફેલાઈ જાય છે. મહાપ્રભુજી કહે છે પાપી આખું બધા દેશ પાપોથી ભરાઈ ગયા છે. એનું કારણ આ જ છે કે અધિકાર અને કર્તવ્ય જે છે એનું બેલેન્સ નથી. અધિકાર બધાને ગમી રહ્યો છે, કર્તવ્ય કોઈને બજાવવું નથી. ત્યાંથી આપણો પાપ કર્મ ઉત્પન્ન થાય. પુષ્ટિ માર્ગમાં જ આ જ પાપ થઈ રહ્યું છે. શરણાગતિમાં આવ્યા ત્યારથી કંઈક કર્તવ્ય પ્રાપ્ત છે કે અન્યાશ્રય ન કરવો અને ભગવદ આશ્રય રાખવો, વિવેક ધૈર્ય આશ્રય માટે પ્રયત્ન કરવો. શરણાગતિમાં આવ્યા, તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા, જે બ્રહ્મ સંબંધ નથી લીધું, કેવલ શ્રી કૃષ્ણ શરણમની દીક્ષા લીધી, ત્યારથી કર્તવ્ય લાગુ પડે. કારણ કે તમે વૈષ્ણવ તરીકેનો અધિકાર ભોગવી રહ્યા છો, કંઠી તિલક ધારણ કરી, અને હવે હું પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ છું એ કહેવડાવવાનો તમને અધિકાર મળ્યો ને, પણ તમને સામે તરત જ કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થશે કે હવે તમે જો પુષ્ટિ માર્ગી તમને કેવડાવતા હો તો હવે તમારે કમસે કમ અન્યાશ્રય ન કરવું જોઈએ. બધા નથી કહેતા આપણે અન્યાશ્રય પાપ છે, બધા માટે નથી, પુષ્ટિ માર્ગીઓ માટે છે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા, તમને એક અધિકાર મળી કે હું વૈષ્ણવ, શ્રી મહાપ્રભુજીનો સેવક, પુષ્ટિ માર્ગી, બધા અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત છે. અને જેને કાલ કર્મ ન બાંધે, એટલો બધો આપણે ઊંચા સ્ટેજ ઉપર છીએ વૈષ્ણવ જે છે કે ભાઈ કાલ કર્મનું બંધન પણ એને નથી. કેવલ ભગવાન નિયામક છે, કાલ કર્મના અધિકારીઓ નિયામક નથી. આપણે નિયામક તો ભગવાન સાક્ષાત થઈ જાય ભગવાન. તો એ બધા અધિકાર આપણે ક્યારે ભોગવી શકીએ કે જ્યારે આપણે કર્તવ્યનું પાલન કરતા હોઈએ. તો એટલે મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા કરે છે કે ભાઈ બ્રહ્મ સંબંધ લ્યો, તમને બ્રહ્મ સંબંધથી સેવાનો અધિકાર મળશે, પણ હવે તમને કર્તવ્ય ભગવત સેવા, કૃષ્ણ સેવા, સદા કાર્યા, અસમર્પિત વસ્તુનામ તસ્માદ વર્જન માટે તમારી ઉપર લાગવું પડશે આ કર્તવ્ય. પહેલાં નથી. શરણાગતિવાળાને અસમર્પિત દોષ નથી હો. શરણાગતિ જ છે, એને હજી બ્રહ્મ સંબંધ લીધું જ નથી, એને અસમર્પિત જે છે એ દોષ નથી. કારણ કે તો એ સેવા વિના તો અસમર્પિત જ રહેવાનો છે. એ જ્યારે સેવા કરે અને પછી અસમર્પિત જીવન વિતાવતો હોય, બ્રહ્મ સંબંધ લઈને અસમર્પિત જીવન વિતાવતો હોય, ત્યારે દોષરૂપ છે. વર્જનમ ત્યારે છે. એટલે આ સિદ્ધાંત રહસ્ય પણ અહીં કે બ્રહ્મ સંબંધ ક્યારે આપવું, ક્યારે લેવું, શું, બધી વાત બરાબર છે. પણ અહીં તો મહાપ્રભુજીને ખબર છે કે અત્યારે સેવા સંભવ નથી, પણ આગળ સેવા કરશે. અને એ બ્રહ્મ સંબંધથી મહાપ્રભુજીનો જે સંગ છે એમના કારણે એની અંદર કૃષ્ણ વિરહ જાગૃત થશે. મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણ વિરહ જાગૃત થશે. પછી મેં ગયા વખતે જ કીધું ભાઈ કૃષ્ણનો વિરહ એકવાર જાગૃત થઈ સેવા વિના નહીં રહી શકે. જેને કૃષ્ણ વિરહ છે એ સેવા વિના રહી શકે, પણ જેને કૃષ્ણ વિરહ નથી એ બધા સેવામાંથી બાના કાઢતા હોય. ક્યાં ટાઈમ છે ને ક્યાં છે, ટાઈમ બધો નહીં. હમણાં જ એક વૈષ્ણવ કીધું કે આપે બ્રહ્મ સંબંધ મને આપ્યું હતું, પછી આપે કીધું સેવા રોજ કરવી જોઈએ, તમારે બધા ઘરમાં સેવા થાય એમાં રોજ સામેલ થવું. મને કહ્યું ઘરના કામ એટલા બધા છે કે સેવામાં ન જઈ શકાય, તો મેં હવે તમારી સાથે છેતરપિંડી કરો. હા, લઈ લીધું પછી હવે સેવામાં નથી જઈ શકાતું, કારણ કે ઘરના એટલા બધા કામ છે. તો બીજા સાસુ સસરા બધા સેવામાં લાગેલા છે, બધા જેઠ જેઠાણી બધા, હું ન જાઉં તો શું ફેર પડે. બાકી તમે બ્રહ્મ સંબંધ તો એ શરતે લીધું ને કે હું સેવા કરીશ. પછી મેં એક વાત કીધી કે ભાઈ ગમે એટલા તમે બિઝી છો, બહુ તમારે કામ છે, સાચી વાત છે, પણ તમને જમવાનો, નહાવાનો, બધો સમય, દેહની ક્રિયાનો, આખા દિવસની ક્રિયાનો સમય તો પ્રાપ્ત થાય છે ને. એમાં તમે એમ કહો છો બિઝી છો એટલે હવે ખાવાનું બંધ કરી દીધું છે કે જમવાનો ટાઈમ નથી. એવું ચાલે છે? એક દી ચાલે, 2 દિવસ ચાલે, કદાચ બહુ બિઝી હોય, એકાદ બે દી ન ખાઈ શકે કોઈ,
તો 2-3 દિવસ પછી તને જરૂરિયાત થઈ જ જાય. તો કે એના વિના તો એ તો બધું ટાઈમ મળતો જ હોય ને. મેં કીધું તો તમને સેવા એટલી પણ મહત્વ નથી લાગતી, એટલે તમને દૈનિક ક્રિયા જેટલી પણ સેવા તમને મહત્વ નથી લાગતી, એટલે તમને એમ લાગે છે કે સેવામાં નથી જઈ શકાતું. બાકી બધા કરતાં સૌથી પહેલાં સેવાની આવશ્યકતા એવું લાગે તો પછી આપોઆપ કૃષ્ણ વિરહ વગર તો આવી બધી બાનાબાજી થાય કે ભાઈ. હજી વૈષ્ણવની ભ્રમણા છે કે બ્રહ્મ સંબંધ લેવાથી ઉદ્ધાર થાય, નિકુંજ લીલાની દ્વાર પર આપણે સીધા પહોંચી શકીએ ને આ બધી ભ્રમણા છે, ભ્રમ છે. અરે ભાઈ તમે બ્રહ્મ સંબંધ લેશો ને પછી સેવા નહીં કરો તો વધારે પાપ ઉત્પન્ન કરો છો. એના કરતાં ઓલું પાપ તો નહીં લાગે તમને, કારણ કે અમે શરણાગતિમાં છીએ. પણ તમે બ્રહ્મ સંબંધ લઈને સેવામાં બાના કાઢશો તો પછી પાપ ઉત્પન્ન થશે. એટલે કમસે કમ મેં કીધું બીજું નહીં, બધાય સેવા કરી રહ્યા છે, તમારે સેવામાં જવું જોઈએ. સોની મંદિર વસ્ત્ર સેવા સૌથી જરૂરી છે એવું તમને લાગવું જોઈએ. દેહ ક્રિયાનો સમય આપણને પ્રાપ્ત છે ગમે એટલી બિઝી લાઈફમાં, પણ તો ભગવત સેવા માટે કેમ સમય પ્રાપ્ત નથી? તો પણ કૃષ્ણ જેને વિરહ કૃષ્ણનો હોય એ કંઈ બોલશે જ નહીં, આપોઆપ પ્રવૃત્ત થઈ જશે. નથી ને એટલે આપણે એને જગાવવું પડે છે, એમાં પણ કૃષ્ણ વિરહની ભાવના જગાવવી પડે. મેં કીધું ભાઈ દૈહિક ક્રિયા જેટલી પણ આપણને સૌથી પહેલી આ જરૂરી છે એવું માની જારી જે બરો, ચરણ સ્પર્શ કરો, ભોગ ધરો, કાંઈક બધા સેવા તો બધા કરી રહ્યા છે, પણ તમે તો આ સામે ક્યાંક તમારાથી થાય એ કરો. હું તો એમ નથી કહેતો કે પૂરેપૂરું કરો, પણ તમારાથી થાય પહેલાં મારે આ કરવું જોઈએ. કારણ કે મેં બ્રહ્મ સંબંધ એના માટે જ લીધું છે. બ્રહ્મ સંબંધનું પ્રયોજન જ આ હતું એવું તમને લાગશે તો તમે સેવામાં તમને આપોઆપ સમય મળે. તમે મને હવે બીજી વાર એમ કહેશો નહીં કદાચ કે ભાઈ આ સમય નથી. તમે તમારા સમય એડજસ્ટ કરીને પણ 5-10 મિનિટ બીજા કાર્યને રોકીને પોસ્ટપોન કરીને પણ તમે ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ જશો. મુખ્ય મહાપ્રભુ જગાવવા માંગે છે કૃષ્ણ વિયોગ જ. એ કૃષ્ણનો જે વિરહ જગાવવા માંગે છે પ્રભુદાસજીમાં, એટલે જ કીધું હજી ભગવત સેવા નહીં પણ વિરહની જાગૃતિ થાય. અને એમને વિરહ થયો તો હવે કે રામદાસજી પણ પાસે રહીશો સેવા નહીં થઈ, વિરહ પૂરેપૂરો જાગૃત થઈ ગયો. એ કીધું હવે અહીં રહેવાય જ નહીં, કારણ કે સેવા જ્યાં થાય ત્યાં રહેવાય. એવું એમને લાગ્યું કે સેવા જ્યાં થતી હોય ત્યાં એ મારે રહેવું જોઈએ. તો મુખ્ય વસ્તુ છે શ્રી કૃષ્ણ વિરહની જાગૃતિ. કૃષ્ણથી હું દૂર થઈ ગયો, હું પણ કૃષ્ણનો અંશ છું અને કૃષ્ણથી દૂર થઈ ગયો એવો ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના સ્વરૂપથી ઉપદેશથી આ જ ભાવને આપણી અંદર જગાવવા માંગે છે. એટલે મહાપ્રભુજીને આપણે ભગવાનના વિરહાનલ રૂપ, એ વિરહ અગ્નિ રૂપ, શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ પણ વિરહનું જે સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું શું કામ કહે છે કે કૃષ્ણનો વિરહ એના સંપર્કમાં કોઈ આવે તો પણ અંદર એ વિરહ ભાવ જાગૃત થઈ જાય છે. શાંત થઈ ગયો છે સહસ્ત્ર પરિવર્તનથી, તો મહાપ્રભુજીના સંપર્કમાં કોઈ આવે વાણીથી કે સ્વરૂપથી, એમાં કૃષ્ણના વિરહનો ભાવ એ જાગૃત થઈ જાય. ખરેખર શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંગ થાય તો એને કૃષ્ણની સેવા વિના રહેવાય નહીં. તો કૃષ્ણની સેવા વિના ન રહેવાય એવો ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજી જ દાન કરે છે, બીજું કોઈ ના કરી શકે. આપણને સંસારનો વિરહ લાગે છે કે આ ન પ્રાપ્ત થયું, પૈસા ન આવ્યા, સંપત્તિ ના આવી, વિષય ન મળ્યો, એ બધો વિરહ અનુભવ કરીએ છીએ આપણે. પણ ભગવાનથી હું છૂટો પડેલો, શ્રી કૃષ્ણનો હું અંશ છું ને એ મારા અંશીથી હું દૂર છું, એ ભાવ જગાવવાવાળા કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. મહાપ્રભુજીનો સંગ થાય એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે અષ્ટાક્ષર દીક્ષા આપી, શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં દીક્ષા આપી અને આપણે કહીએ ભાઈ મહાપ્રભુજીની વાણીનો પાઠ કરો, બીજું તમારાથી કાંઈ ન થાય, શરણાગતિમાં સેવા ન થાય તો કાંઈ નહીં. અષ્ટાક્ષર દીક્ષા આપી તમે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો પાઠ કરો, સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરો, શ્રી મહાપ્રભુજીના નામોનો અર્થનો વિચાર કરો, તો તમારી અંદર કૃષ્ણનો વિરહ જાગૃત થશે. અને કૃષ્ણનો વિરહ જાગૃત થશે ત્યારે તમે બ્રહ્મ સંબંધ લઈને સેવામાં પ્રવૃત્ત થશો. તો પછી કોઈ બાનો નહીં, તમે સેવા માટે જ બ્રહ્મ સંબંધ લેશો અને સેવા તમને બોધ નહીં કરવો પડે કે સેવા કરવી જ જોઈએ, જાઓ સેવા કરો, કેમ નથી કરતા કાંઈ ન કહેવું પડે. કારણ કે મહાપ્રભુજીના વાણીનો પાઠ કરવાથી એ કૃષ્ણ વિરહની જાગૃતિ, આ આપણી એક સિસ્ટમ હતી. અત્યારે આ સિસ્ટમ નથી એટલે આ બધું ગોટાળા ચાલે છે બધા. આ સાચી સિસ્ટમ સંપ્રદાયની પેલા નામ દીક્ષા એટલે જ આપતા હતા કે નામ દીક્ષા આપી તમને સંપ્રદાયમાં પ્રવેશ મળે છે.
ભગવદ આશ્રય રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અન્યાશ્રય ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો શરણાગતિમાં 3 કર્તવ્યો મુખ્યત્વે શરણાગતિની દીક્ષાઓ જ્યાં 3 કર્તવ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કે અન્યાશ્રય ન કરવો, દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવદ આશ્રય રાખવો. ઠાકોરજી આપણા રક્ષક છે, સ્વામી છે, જે કરશે હિત કરશે, એમ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર. અને ત્યાં સુધી હું તો એમ કહું છું કે કદાચ ખરાબ થાય તો પણ અન્યાશ્રય કરીને સારું થતું હોય તો એ મારે કરવું નથી. આ વીંટી પહેરીને, નંગ પહેરીને ને કોઈના હાથ મુકાવીને, કોઈનું પાણી મંત્રાવેલું પીડીને, કોઈની ચિઠ્ઠીઓ કાઢીને કદાચ સારું થતું હોય તો એ નથી કરવું. એવો દ્રઢ ભાવ એ ભગવાનમાં રાખવાનો. એટલે પુષ્ટિમાર્ગના પાત્ર બહુ ઓછા છે. બહુ લાંબો અહીં સમૂહ મેળો ભેગો થાય એવું ભેગું થાય સમજી લો કે પુષ્ટિમાર્ગ પાછો અહીંયા હોય નહીં. આખો માણસ ભેગા થઈ સમજી લો કે આમ પુષ્ટિમાર્ગ નહીં હોય. પુષ્ટિમાર્ગ લુપ્ત થઈ જશે. બાકી બધી વાત કારણ કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આવા કોણ દ્રઢ કે જેને કષ્ટમાં એવો ભાવ છે કે મારું જે કંઈ કરે સારું કે ખરાબ જે થવાનું તો થાય, પણ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ અન્યનો આશ્રય ક્યારેય કરવો નહીં. અન્ય સંબંધ ગંધોપી કંધરામેવ, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી જે છે પતિ નિર્ધન હોય અને લાખો કરોડો રૂપિયા આપો, બીજો કોઈ પરપુરુષ હોય તો એના સુખ ભોગને ઈચ્છતી નથી પતિવ્રતા સ્ત્રી. કેવલ પોતાના પતિ નિર્ધન હોય છતાં પણ એમની સાથે રહે છે, પણ અન્યના સુખ ભોગને ઈચ્છતી નથી. એવો પાતિવ્રત્ય ધર્મ જે છે ભગવાન સાથે નભાવવો કે ભાઈ અન્યાશ્રય કરીને સુખી નથી થવું, એના કરતાં દુઃખ સારું છે કે જેમાં ભગવાનનો આશ્રય તો છે, જેમાં પ્રભુનો આશ્રય. દુઃખ સારું છે કે જેમાં ભગવાનનો આશ્રય તો છે. તો અન્યનો આશ્રય કરીને આપણે સુખી થવું નથી. આ શરણાગતિમાં જેટલી વસ્તુ આવી જાય છે અષ્ટાક્ષર દીક્ષામાં. હવે આમાં પાત્ર ક્યાંથી હોય? પુષ્ટિમાર્ગમાં વધારે ચાલે એવા હોય ક્યાંથી? કારણ કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આવીને પાછા એમ જ ઈચ્છતા હોય છે કે આ સંધ્યાનું જલ આપી દો તો આ દૂર થઈ જાય, આ રોગ દૂર થઈ જાય, આશીર્વાદ આપી દો આમ થઈ જાય, આના લગ્ન થઈ જાય, આ છોકરાને લગ્ન થતા નથી, આના સગાઈ થતી નથી, ને પછી લગ્ન થઈ જાય તો છોકરા નથી થતા, આશીર્વાદ આપો. આ જ વાત હોય તો આ વાત પુષ્ટિમાર્ગમાં ચાલે એમ જ નથી. પુષ્ટિમાર્ગમાં પહેલેથી જ કેન્સલ થઈ ગયા. એટલે જે આવી બધી વાતો કરતા ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે તમે આપણે પુષ્ટિમાર્ગ ચાલે નથી, પણ આવી ગયા છે કોઈ કારણસર, ચાલે એમ નથી. એટલે આ બધા રિજેક્ટ પીસ છે. આ ખોટો માલ આવી ગયો છે, બોલો કાપડના વેપારીનો ખોટો માલ આવી ગયો, ભાઈ કંઈક સેલ કરીને કાઢી નાખવું પડે. કંઈક મનોરથ થાય ને સેલ મોટો કરી મનોરથ થઈને બધાને થોડું બંધા આપી દે એટલે ભાગે. ખાલી સેલ કરવો પડે, પછી નુકસાની વાળો માલ ભેગો થઈ ગયો એટલો શું કરવું શું. સામાન મને હિંડોળા હોય હવે બધા એ બધા હવે જે ભીડ ભેગી થાય એ બધી નુકસાની વાળો માલ બધું સેલ કરી નાખવો પડે પછી. કારણ કે આવીને આ જ માંગ્યા કરે, અહીંયા આવીને પુષ્ટિમાં આશીર્વાદ આપો, આ થઈ જાય, આશીર્વાદ આપો, આ થઈ જાય. તો હવે કરવું શું? પુષ્ટિમાંગમાં પહેલેથી આવ્યું કે જેમ રાખે એમ કૃષ્ણ રાખે એમ રહેવું છે. એવી દ્રઢ મનોબળવાળા હોય ચાલે. આમાં દ્રઢ મનોબળવાળા હોય ચાલે કે જે કૃષ્ણાશ્રયમાં રહેવું. હજારો વર્ષો ત્યાં સુખ દુઃખ ભોગવ્યા છે. આમાંથી સંપૂર્ણપણે છૂટવાનો ઉપાય એક જ છે કે દ્રઢાશ્રય કરવી લે. આ તો ચાલતો ચક્ર છે હજારો વર્ષોનું. ક્યારેક સુખી થઈ જાય, ક્યારેક દુઃખી થઈ જાય. હજારો વર્ષોનું આ ચક્ર ચાલે છે. આપણા સુખ દુઃખ એવા હોય છે કે જેનું કોઈ મૂલ્ય હોતું નથી. એવા સુખ દુઃખના ચક્ર એવા છે કે જેનું કાંઈ મૂલ્ય ના હોય. પ્લેનની ટિકિટ લઈ લીધી 50,000 રૂપિયા, પછી આ પ્લેન ચૂકી જાય તો આપણે બહુ દુઃખી થઈ જાય. પછી ક્રેશ થઈ જાય તો આનંદમાં આવી જાય, હા આપણે બચી ગયા. તો આટલી વારમાં સુખ અને દુઃખ, આટલી વારમાં સુખ અને દુઃખ બધું સરખું થઈ ગયું કે બહુ દુઃખી થઈ ગયું. ભાઈ પ્લેન ચૂકી ગયા ને આમ થઈ ગયું, પૈસા પડી ગયા ને બધું આખો કાર્યક્રમ ફેલ થઈ ગયો. હવે શું થાય? ને ખબર પડે કે આ પ્લેન તો ગયું તો કે બહુ સારું થઈ ગયું, 50,000 કામ પૈતું. તો આપણા સુખ દુઃખ આવા છે કે થોડીક વારમાં આપણે જે વસ્તુ દુઃખ માનતા હોય સુખ માનવા માંડીએ. એટલે બહુ એ ચિંતાવાળો વિષય નથી. આગળ બહુ આશીર્વાદ લઈ લઈને કે કદાચ ઠાકોર કૃપાથી આપણે તો આશીર્વાદ હાથ પાણી બધા એને સર્વનું કલ્યાણ કરે પ્રભુ. એટલે એમ કહેતા કે લગ્ન છોકરાને થતા થઈ જાય તો પાછા આવે કે આ છોડાવો આમાંથી વર્ષ દિવસમાં. હવે આમાંથી જલ્દી છોડાવો તો સારું. તો હવે એ પાછું એ કારણ મેં ખૂબ માંગ્યું હતું, આને તમે કેટલું માંગતા હતા આશીર્વાદ આપો, આ થઈ ગયું કે હવે આમાંથી છોડાવો. આમાં કેમ નીકળી એ સવાલ છે. વર્ષ દિવસમાં એવા થાકી જાય. તો આ સુખ દુઃખ આવા છે, આમાં કાંઈ નક્કી ના કે કહ્યું કે હવામાંથી છોકરો એમને એમ રહે તો સારો, પણ કે આમાંથી નીકાળો.
એટલે આ ચક્રમાંથી અંત જ ના આવે. એટલે અને બધાને હું એમ જ કહું કે દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવદ આશ્રય અહીંયા આવે બધા, તો એને હું એમ જ કહું કે ભગવદ આશ્રય રાખો, શ્રી કૃષ્ણ એમ કરો. તો એમ કે શ્રી કૃષ્ણમાં તો કરીએ જ છીએ, બધા પાસે એમ જ છે, એ તો કરીએ જ છે, બીજું કંઈક કહો. એ તો અમે કરીએ જ, કરતા હોત તો મેં કે તમે આવ્યા જ ન, જો કરતા નથી એ જ પરિણામ છે કે તમે આ બધી સુખ દુઃખની વાતો લઈને આવો છો. જો કરતા હોત તો તમે કંઈ ઉપાય મારી પાસે માંગત જ નહીં. તો ભગવદ આશ્રય જ ઉપાય છે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં સિવાય કોઈ બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. અને આપોઆપ જે પ્રભુની ઈચ્છા હશે એ થશે. અને એટલે આ એક બહુ સારા વૈષ્ણવ હતા, એમ કહેતા કે ભાઈ શ્વાસની બીમારી છે, એટલે જ્યાં ત્યાં સુખ દુઃખ ક્યાં સુધી છે કે શ્વાસ ચાલે ત્યાં સુધી. ઓલાને કે દમ બમ હશે કે અસ્થમમાં હશે, એટલે એમ જ કહેતા કે ઓમ બધું સારું છે પણ શ્વાસની બીમારી છે. એટલે બધા બીમારી આ એક શ્વાસની જ છે, આ ચાલે ત્યાં સુધી બધું છે. એટલે લોકોને એમ થતું, ઘણા એને એમ થતું કારણ કે અસ્થમા કે દમની બીમારી હશે, કે દમની બીમારી નથી, પણ એમ સૂત્ર હતું એનું કે આમ બધું સારું છે પણ શ્વાસની બીમારી, શ્વાસ ત્યાં સુધી સુખ દુઃખ લાગે, પછી તો કંઈ લાગતું નથી. બીમારી એટલી જ છે કે ચાલે જ શ્વાસ એમ. તો એવું શું મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં એવા નિષ્ઠાશીલ વૈષ્ણવ હતા કે જેને થોડુંક ભણીને પણ નિષ્ઠા થઈ ગઈ હતી કે ભાઈ કાંઈ સુખ દુઃખ જેવું કાંઈ છે એમાં ચિંતા કરવાનું હોય નહીં. તો શ્વાસના ખેલ છે, એની સાથે આપણે આ છૂટી જાય પછી બીજા સુખ દુઃખ ઊભા હોય છે નવા દેહના. પણ હકીકતમાં મહાપ્રભુજી કે છે દુઃખ થવું જોઈએ, કૃષ્ણથી હું દૂર છું, હું કૃષ્ણનો અંશ છું. હું એકવાર અંશ ભાવ પણ એને જ્ઞાન થઈ ગયું કે હું કૃષ્ણનો અંશ છું. તો જે રીતે સૂર્યમંડળમાંથી બધા ગ્રહો છૂટા પડે, એ સૂર્યની આજુબાજુ ફરે. પૃથ્વી છે એ સૂર્યનો અંશ છે, એટલે સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. એમ આપણને એવું ભાન થાય કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છું. કૃષ્ણ કેવા છે ને એનો હું અંશ છું. કૃષ્ણ કેવા પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે એનો હું અંશ છું. તો હવે મારામાં શું ખામી હોય? હું કેનો અંશ છું, કેનો પુત્ર છું. અને એનો અંશ હોવાથી મારું એક જ કર્તવ્ય છે કે એ કૃષ્ણની આજુબાજુ ફરવું. આજુબાજુ ફરવું એટલે ભગવત સેવા. આપણો સેવાનો પ્રકાર શું છે? કૃષ્ણની આજુબાજુ ફરવું. એને આપણે રાસ પણ કહો કે સેવા પણ કહો, કૃષ્ણની આજુબાજુ ફરવું. આપણું જીવનમાં કેન્દ્રમાં કૃષ્ણ આવી જાય અને આપણી જીવનના ક્રિયાકલાપો બધા કૃષ્ણની આજુબાજુ ફરે. એને આપણે કહેશું ભગવત સેવા કહીએ, લીલાની દ્રષ્ટિ કહીએ તો એને રાસ કહીએ. કાલે રાસનો અંતિમ દિવસ ગણાય છે. આપણે 6 મહિના આપણે એવી ભાવના કરીએ છીએ કે ભગવાને 6 મહિના સુધી રાત્રિ કરી, તો એ શરદ પૂનમ, આસો સુદ પૂનમથી આ ચૈત્ર સુદ પૂનમ સુધી એ 6 મહિના રાસ ચાલ્યા એવી ભાવના કરીને રાસનો અંતિમ દિવસ આપણે કાલે જે છે એને રાસનો અંતિમ દિવસ માનીએ. તો રાસ એ છે કે પ્રભુ વચ્ચે છે અને આપણે એની બાજુ ફરી રહ્યા છીએ, કારણ કે એ અંશી છે એટલે આપણે અંશ છીએ. આ અંશીના અંશના સંબંધથી આપણે કૃષ્ણની આજુબાજુ જ ફરતા રહીએ, એને આપણે કહીએ છીએ રાસ. એને કહીએ છીએ ભગવત સેવા. મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. હવે સિદ્ધાંત રહસ્ય આવ્યો, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. એ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કૃષ્ણ વિરહની જે જાગૃતિ છે, એ કૃષ્ણ વિરહની જે જાગૃતિ જે છે એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થયા છે કે મહાપ્રભુજી વિના કોઈ કૃષ્ણનો વિરહ આપણી અંદર જગાવી શકે નહીં. બાકી બધો વિરહ થાય આપણને, દરેક વસ્તુનો વિરહ થઈ શકે, વસ્તુનો, વિષયનો. કૃષ્ણનો વિરહ તો શ્રી મહાપ્રભુજી એટલે વિરહનું સ્વરૂપ શ્રી અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. મહાપ્રભુજીના સંપર્કમાં આવતા જ આપણને કૃષ્ણ વિરહની એ જાગૃતિ થાય છે. એ રીતે પ્રભુદાસ દેવી જીવ છે, તો પ્રભુદાસજીને મહાપ્રભુજીને દર્શન કરતા જ એમ થયું કે આ તો એમની શરણે જાઉં તો હવે મારું કલ્યાણ થાય. તો એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે જે આપણને સર્વોત્તમજીમાંથી પણ ખ્યાલ આવે છે કે સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમા વિમુક્તિતા. એ કૃષ્ણાશ્ય છે, કૃષ્ણનું મુખારવિંદ છે. તો કૃષ્ણના મુખારવિંદ રૂપ આચાર્ય ભૂતલ ઉપર પ્રગટા. એમણે પ્રગટીને એક જ વાત કરી કે તમે કૃષ્ણના અંશ છો, તો તમારે હવે કૃષ્ણ તમારો અંશી છે એના તમે વિખુટા થઈ ગયા છો. એનો વિરહ શ્રી મહાપ્રભુજી કથાથી, પોતાના સ્વરૂપથી, કથાથી, ઉપદેશથી, તો મહાપ્રભુજીના ઉપદેશનો પાઠ આપણી અંદર કૃષ્ણ વિરહની જાગૃતિ થઈ છે કે હું કૃષ્ણથી કેમ દૂર રહી શકું. એ ભાવ જગાવવા માટે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો પાઠ કરવો જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના સર્વોત્તમજીનો સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ, અર્થોનો વિચાર કરવો જોઈએ.
વલ્લભાષ્ટક અને સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃતનો પણ પાઠ કરવો, જે કે શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી ગોપીનાથજી, વલ્લભાષ્ટક શ્રી ગોપીનાથજીનું અને સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત શ્રી ગુસાઈજી લખેલો ગ્રંથ છે. બેમાં જોઈએ તો શ્રી મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું બતાવી રહ્યા છે કે શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપા સ્ફુરજદ્રાસાદિ લીલામૃત જલધિ પરાક્રાંત સર્વોપી શશ્વત તસ્યૈવાત્માનુભાવ પ્રકટન હૃદયસ્યાજ્ઞયા પ્રાદુરાસિદ્ધ ભૂમૌ યહ સન્મનુષ્યાકૃતિ અતિકરુણસ્તમ પ્રપદ્યે હુતાસમ. શ્રી મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ એવું બતાવી રહ્યા છે કે શ્રીમદ વૃંદાવને સાક્ષાત વ્રજના ચંદ્રરૂપ, વૃંદાવનનો અર્થ આપણે સમગ્ર વ્રજમંડળના એ ચંદ્રરૂપ અને શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત એ સાક્ષાત વ્રજાધીપ એવા શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ, રસિક ભક્તોને આનંદ આપનારી લીલાઓનો જે સમૂહ જે છે સંદોહ રૂપ. કઈ લીલાઓ કે જે રસિક ભક્તોને આનંદ આપી? સ્ફુરજદ રાસાદિ લીલામૃત જલધિ પરાક્રાંત. એ રાસ વગેરેની જે લીલાઓ છે, એ રાસાદિ જે લીલા છે કે જેમાં ભક્તોને ભગવાને પોતાનો સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાયો, એવી રાસાદિ લીલામૃત, એ અમૃતનો જે સાગર છે જલધિ ભરા, અને એ સાગર જે છે એ શ્રી મહાપ્રભુજી જે છે એ સાગરમાં અંદર ડૂબેલા છે, અને એ આખો એ લીલાઓનો જે સમુદ્ર છે અમૃતનો, એ શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રીઅંગમાં વ્યાપ્ત છે. એટલે સમુદ્રમાં લહેરો આવે છે, અહીં કૃષ્ણની લીલાઓની જ લહેર શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રીઅંગમાંથી આવે છે. એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ એ શ્રી ગોપીનાથજી બતાવે છે કે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ એવું છે, એમાં કૃષ્ણ જ કૃષ્ણ ભરેલો છે, કૃષ્ણની લીલાઓ જ ભરેલી છે, અને એ નિરંતર કૃષ્ણ લીલાના જ કોઈ જેને કહેવાય છે તરંગો ઉઠતા હોય છે. તો આવું કૃષ્ણની લીલાની અંદર તન્મય થયેલું હું આક્રાંત સર્વોપી, એમાં આખા વ્યાપ્ત થઈ છે આ બધી લીલાઓ, લીલાઓનો સમુદ્ર જેની અંદર વ્યાપ્ત થઈ ગયો છે આખા શ્રીઅંગમાં. તો આખા શ્રીઅંગમાં કૃષ્ણની લીલાઓ જ ભરેલી છે. એવું અલૌકિક વિગ્રહ શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રીમદ વલ્લભ. હવે આપણે કોઈ કે બધું દરેકને મહાપ્રભુજી કેમ કહી શકાય? મહાપ્રભુ સ્વરૂપમાં કૃષ્ણ સિવાય બીજી કોઈ વાત જ નથી. કૃષ્ણ પ્રેમ, કૃષ્ણ લીલા એ જ શ્રીઅંગમાં વ્યાપ્ત છે, અહીં કૃષ્ણનું નામ નથી. અને આપણે એમ કહીએ મહાપ્રભુજી છે, કેવી રીતે મહાપ્રભુજી કહી શકાય? મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપનું કોઈ ચિંતન કર્યું ક્યારે આપણે નથી કર્યું. અને એ મહાપ્રભુજીનું સાનિધ્ય થાય તો આપણી અંદર પણ કૃષ્ણ પ્રેમનો ભાવ એ જાગૃત થઈ જાય. તો જલધિ ભરાક્રાંત સર્વોપી શશ્વત, આખું શ્રીઅંગ આપણું જે છે એનાથી વ્યાપ્ત થયેલું છે, અને એમાં સ્ફુરાયમાન થઈ રહી છે ભગવાનની કૃષ્ણની લીલાઓ છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ લીલાઓ એ મહાપ્રભુના શ્રીઅંગમાં વ્યાપ્ત થયેલી છે. તસ્યૈવ આત્માનુભાવ, એ જેની લીલા છે એ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા ઈચ્છે છે ભક્તોની વચ્ચે. તસ્યૈવ આત્માનુભાવ, પોતાના સ્વરૂપનો અનુભાવ, એટલે ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને કેવી રીતે પ્રકટ કરવા ઈચ્છે છે. એટલે આવો ભગવાન કે જે લીલા વિહાર કરી રહ્યો છે, એ જેનો લીલાનો સમુદ્ર શ્રી મહાપ્રભુજીમાં વ્યાપ્ત છે, એ ભક્તો વચ્ચે પોતાના સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા ઈચ્છે છે. અને એ પ્રકટ કેવી રીતે થશે એની માટે એને શ્રી મહાપ્રભુજીની વચ્ચે પધરાવ્યા છે એ પ્રભુએ. એ શ્રી મહાપ્રભુજીને કે જેની અંદર આ બધી લીલાઓ વિદ્યમાન છે, એને તે શૈવ આત્માનુભાવ પ્રકટન હૃદયસ્યાજ્ઞા, જેને પોતાના સ્વરૂપને પ્રકટ કરવું છે ભક્તો વચ્ચે, એવું જ એમનું હૃદય છે, એમનું ભાવ છે, હૃદયનો એવો આશય છે કે મારે આ મારા સ્વરૂપને ભક્તોની વચ્ચે પુનઃ પ્રકટ કરવું છે. જે લીલાઓમાં તો ચાલી રહ્યું છે, પણ લીલાઓમાંથી છૂટા પડેલા કોઈ દૈવી જીવ છે એની સામે મારે આ સ્વરૂપને પ્રકટ કરવું છે. એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને આપે આજ્ઞા કરી, હૃદયસ્ય આજ્ઞા પ્રાદુર્ભાવ, એનાથી આ ભૂતલ ઉપર પ્રકટ થયા છો. અને એવા શ્રી મહાપ્રભુજીને કે જે આપના દ્વારા જ અમને કૃષ્ણનો અનુભાવ, કૃષ્ણનું સ્વરૂપ આપના દ્વારા જ પ્રાપ્ત થશે, કૃષ્ણ આપના દ્વારા જ સમજાશે, એવા જ શ્રી મહાપ્રભુજી જે છે એવા હુતાસન ભગવાનના મુખારવિંદ રૂપ અગ્નિરૂપ વિરાગ્નિરૂપ જે શ્રી મહાપ્રભુજી છે એમની અમે શરણમાં જઈએ છીએ.
કારણ કે ભગવાને પોતાના સ્વરૂપને પ્રકટ કરવું છે એવી ઈચ્છા છે, અને એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને ભૂતલ પર પધરાવ્યા છે કે આ મને જે પ્રકારથી મારે પ્રકટ થવું છે એ પ્રકારે મને ભક્તોની વચ્ચે આપ પ્રકટ કરો. આ ભગવાનની અંદર રહેલી ઈચ્છા છે, અને એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે. આ મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ શ્રી ગોપીનાથજી પોતાના પિતાના સ્વરૂપને આ રીતે ધ્યાન કરી રહ્યા છે કે આવા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. આ આચાર્ય ચરણ છે કે તમને કૃષ્ણની ભક્તિ, કૃષ્ણ સેવા, કૃષ્ણની લીલા આપવા માટે જ જેમનું સ્વરૂપ છે, બીજું કોઈ એના સ્વરૂપમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપમાં તમે ત્યાં જઈને કહેશો કે આ ધંધો નથી ચાલતો, બેઠકજીમાં જઈને કહેશો ધંધો નથી, મહાપ્રભુજી કે એના માટે તો આખું સ્વરૂપ તો કૃષ્ણ લીલા, કૃષ્ણ સેવા, કૃષ્ણ કથાની વાત તો એના માટે જ છે. બાકી મહાપ્રભુજી પાસે બેઠકજી જઈને કોઈ એમ કહે તો મહાપ્રભુજી કે હા નુકસાની માલ આવી ગયો છે, તો હવે ભેગો થવા દો, કંઈ સેલ આવે ત્યારે એકારે કોઈક 56 ભોગ કરી નાખશે ત્યારે બધો લો ટેક્સ સાથે નીકળી જાય. 56 ભોગ થાય ત્યારે લાખો માણસ ભેગું થઈ જાય, એ ભેગો થયા કરે તો પછી શું કરવું? આ 56 ભોગમાં બધું દેખાય માલ, એટલે સેલ લાગે મોટો, અને બધાને બધા દેવદ્રવ્યોનો મોનથા લાડુને ખવડાવી દે એટલે સાવ પાછા ભ્રષ્ટ થઈ જાય, સાવ ભગવાનથી વિમુખ થઈ જાય. થોડો ઘણો બાકી રહી ગયો તો પ્રસાદ દઈ દે દેવદ્રવ્યોનો, લાડુને મંથરીને મોનથા, એટલે સાવ પાછો લાડુ મઠી મોનથાર ખવડાવી દે એટલે વધારે ભ્રષ્ટ થઈ જાય. એટલે મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ તો કૃષ્ણ ભક્તિનું દાન કરવાવાળા છે. કૃષ્ણની વાત કરો તો શ્રી મહાપ્રભુ પ્રસન્ન થાય. હું કૃષ્ણ સેવા કરીશ, મારે કૃષ્ણ ભક્તિ જોઈએ છે તો મહાપ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જાય, વરસી પડે એના ઉપર. હવે બધો ઉપાય કરી દઈશ જો કૃષ્ણ ભક્તિ જોતી હોય, કારણ કે આપ તાદૃશ વેષ્ટિત દુર્લભાંગ્રી સરોરુહા, કારણ કે બહુ ચરણાવિંદ મહાપ્રભુજીના ચરણાવિંદ દુર્લભ છે, કારણ કે મહાપ્રભુજી તો જે કૃષ્ણ કામનાવાળો એની વચ્ચે જ પ્રકટ થાય છે, અન્યત્ર એ પ્રકટ થતા નથી. જેને કૃષ્ણ કામના છે, હા બીજા માર્ગો છે. મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમે ખોટા પુષ્ટિ માર્ગમાં ટાઈમ ન બગાડો, તમારે લૌકિક સુખ ભોગ આદિ જોઈએ છે તો પુષ્ટિ માર્ગની કંઠી ન બાંધો. તમે બાલબોધના માધ્યમથી મહાપ્રભુજી કહે છે કે શિવજીનો માર્ગ અપનાવી લો તો તમને ભોગ જલ્દી મળી જશે. તમે શિવની આરાધના કરો, તમે કોઈ દેવી દેવતાની આરાધના કરો, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કૃષ્ણની આરાધનાના માર્ગમાં આવીને પછી આ કરો તો યોગ્ય નથી. જેમ કે દયારામભાઈ બહુ સરસ વાત કહે છે કે આવું કરવું કેટલી મૂર્ખાઈ છે, કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે. આપણે અહીં ઘણી વાર વાત કરી છે. દયારામભાઈ કહે છે પારસમણીનું પાત્ર લઈને ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગે. પારસમણીનું પાત્ર હોય કે સોના, એને જોઈએ એટલું સોનું એ ઉત્પન્ન કરી શકે. પારસમણીનું પાત્ર તો એવું છે કે તમે જ્યાં જ્યાં લોઢાને સ્પર્શ કર્યા સોનું ઉત્પન્ન થાય, પણ એને ખબર નથી કે પારસની આવી કિંમત છે, તો એ એનું પાત્ર બનાવીને બધી બધા ભિક્ષા માંગતો હોય બધા પાસે કે આમાં 2 રૂપિયા ને 5 રૂપિયા આપો. પારસમણીનું પાત્ર લઈને ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગે. દયારામભાઈ કહે છે કે પારસમણી તારી પાસે જ છે અને તું પાછી ભિક્ષા માંગે છે, તો એવી સ્થિતિ થઈ જશે કે આપણે પારસમણીનું પાત્ર સાક્ષાત કૃષ્ણ ભક્તિ, કૃષ્ણ સેવા અને કૃષ્ણ લીલાની વાતો કરતાં કરતાં આપણે પાછા એ પારસમણીનું પાત્ર હાથમાં લઈને પાછા માંગશું આ જ લૌકિક સુખ ભોગની વાત જ પાછા માંગશું. તો પછી એવું થશે કે પારસમણીનું પાત્ર લઈ ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગે. AK-47 રાખીને આપણે પછી મચ્છર મારતા હોય ભળાભળ ભળાભળ. આ બધા ઉદાહરણથી સમજી લેવું જોઈએ કે આ લૌકિક સુખ ભોગ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવીને જે માંગતા હોય મહાપ્રભુજી પાસે, ઠાકોરજી પાસે બધા AK-47 લઈ અને મચ્છર મારતા હોય. AK-47 તો બહુ વસ્તુ છે કે બહુ કોઈ હુમલો થાય કે રાષ્ટ્ર ઉપર કે કોઈ એવા આવી જાય ત્યારે એનો પ્રયોગ કરાય, બાકી ઘરમાં રખાય. એમને મચ્છર મારવા માટે તો ઉપયોગ ના કરાય ને, ગુડ નાઇટ લઈ લેવાય. અને આ બધા ઉદાહરણથી આપણે હસવું આવે. જો પુષ્ટિ માર્ગમાં આવું તો રોજ થાય. આવા તો 100માંથી આપણે જોઈએ તો 90 કેસ આવા નીકળે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા હોય 90% જે છે એ કેસ આવા જ નીકળતા હોય છે. જેને ખબર નથી કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી જાય આ કંઠી પહેલી દી AK-47 જેવી વાત છે. હા ને હવે તમે પાછા કંઠી પહેરીને કહો રોદણા રો કે હવે આ આપી દો ને આ આપી દો, એટલે એવી વાત છે. એટલે શ્યામુ દાદા આજ્ઞા કરે જ છે કે વડાપ્રધાન આપણા મિત્રો હોય, આપણે ગટર નીકળી જાય તો આપણે ફોન કરાય કે ગટર હકી કરાવી દે, તો એમાં કેમ નગરપાલિકામાં કહો ને એની માટે પ્રધાનમંત્રીને ફોન લગાવે.
કે આ ગટર ભરાઈ ગઈ છે, શું કરવું? તો એમ કે નગરપાલિકામાં કહો. એ જ વાત એ છે, કૃષ્ણ પરમ બ્રહ્મ પરમાત્માને આપણે કહીએ કે ભાઈ કે આ કામ મારું રીતે એમ કહે છે કે આ બધા દેવી દેવતાઓ છે, ઘણા બધા છે, અને બધા આ જગતનું બધું કાર્ય કરવાવાળા છે, એમનો કોન્ટેક્ટ કરો ડાયરેક્ટ. મારો કોન્ટેક્ટ શું કામ કરી રહ્યા છો? વાર્તા પ્રસંગમાં સ્પષ્ટ આવે જ છે આપણે ત્યાં કે ગુસાઈજીનો એક સેવક ને કોટ થઈ ગયો. એ કોટ થઈ અને ગિરાજીને તરેટીમાં બેઠો અને બધા કહે કે દવા કરાવો ભાઈ, કોટ થઈ ગયું, કાંઈ વૈદ્યને બતાવો. કે ના ના, હું તો શ્રીનાથજી સારો કરે થવું જ, બાકી નથી થવું. શ્રીનાથજી નીચે બેઠો છું, ધજા નીચે, શ્રીનાથજી સાજો કરે. તો શ્રી ગુસાઈજીને શ્રીનાથજીએ કીધું કે હું વૈદ્ય છું, મારી આવી વેલ્યુ છે. આ બધા વૈદ્ય બધા બંધ થઈ ગયા, ડૉક્ટર બધા, મારી પાસે તમારો સેવક પાછળ પડી ગયો છે. આ કોને બ્રહ્મસંવત નામ દીક્ષા આપી દીધી? શ્રીનાથજીનું કહેવાનું કે આ તમે કોને, આ તો મારી પાછળ પડી ગયો છે. હું શ્રીનાથજી આમ જ કીધું ગુસાઈજીને કે હું વૈદ્ય છું, કે આને કોટ સારો કરું, આ તો એક ડૉક્ટરનું કામ છે. તો આપણે આટલો વિવેક આપણી અંદર શરણાગતિના લેવલમાં જરૂરી છે. શરણાગતિમાં જ આપણે આ બધી વાત આવી જાય, તો સેવાની તો વાત જ નથી. મહાપ્રભુ કહે છે કે સેવા વખતે પણ જો આ ભૂલ ચાલુ રહી તો કહે છે લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ કૃષ્ણો ભવતી સર્વથા સંસારિયસ્તુ ભજતે સદુરસ્થો યથા તથા અપેક્ષિત જલાદિનામ ભાવાત તત્ત દુઃખવા. તમે ભગવાનથી દૂર ને દૂર રહેશો જો પાછી સેવામાં આ ભૂલ કરશો, પાછી લૌકિક સુખભોગ સેવા માંગવા માંડશો, આદત છૂટે નહીં તો પાછી જે બધી જ રિપીટ થયા જ કરે. શરણાગતિ પહેલાં જ આપણે આ બધી વસ્તુનું નિરાકરણ થઈ જવું જોઈએ. નહીં તો આદત આવી માંગવાની પડી ગઈ તો સેવામાં આપણે આવું કરશું કે આ કામ ભગવાન કરો, આ કામ ભગવાન કરો. આખો સનાતન ધર્મ આપણો ડૂબી ગયો હોય તો કેવલ આપણા લૌકિક અર્થમાં. આપણે ધર્મનો ઉપયોગ લૌકિક અર્થ માટે જ માનીએ છીએ. આપણે આખો ડૂબી ગયામાં, આખો સનાતન ધર્મ, આપણે પુષ્ટિમાર્ગી ડૂબા નથી, આખો સનાતન ધર્મ ડૂબી ગયો છે કે ભાઈ ધર્મનું કેવલ અર્થ અને સુખભોગ થાય એટલા માટે ધર્મ નથી. ધર્મ તો આપણને ધારણ કરે છે. ધર્મો ધારાય તે પ્રજા. દરેક પરિસ્થિતિમાં ધર્મ છે એ રક્ષક છે. એ દરેક પરિસ્થિતિમાં ધર્મને છોડવો ન જોઈએ. અર્થ હોય તો ઠીક છે, ન હોય તો ઠીક છે. અને આપણે તો ઠીક છે, પણ આખા જીવન જેણે આપી દીધા એને ધર્મથી શું મળ્યું? ગુરુ ગોવિંદસિંહના 4 પુત્રો રાજપાટ અને એ જંગલોમાં ભટકવા માંડ્યા કેવલ ધર્મ માટે. કેવલ ધર્મ માટે પોતાના છોકરાઓને જિંદા એને ચણાવી દેવામાં આવ્યા, આટલા ત્રાસ કરવામાં આવ્યા, પણ છતાં એમ કીધું કે અમે અમારો ધર્મ નહીં છોડી શકીએ. ગુરુ ગોવિંદસિંહજીની એવી બધી વાત છે કે જે પુષ્ટિ માર્ગની નથી, પણ આ સનાતન ધર્મોની માટે એ એમને ધર્મ એટલો પ્રિય હતો. પહેલાંના ધર્મને જીવનનો આ હતો કે ભાઈ કે અર્થ કે એમાંથી, અને કે ધર્મમાં શું મળ્યું મને, ધર્મથી શું મળ્યું? અમે રાજપાટ વહી ગયું, અમે પુત્રો બધાએ મરી ગયા, હવે ધર્મથી શું પ્રાપ્ત થયું? તો પણ છતાં ધર્મની ભાવના હતી કે આનાથી પર છે. દરેક પરિસ્થિતિઓમાં મારે મારા ધર્મને ન છોડવો જોઈએ. એટલો ધર્મ પહેલાંના લોકોને પ્રિય હતો. હજી વિધર્મીઓને છે, આપણને શરમ આવે, એ લોકોને એટલો પ્રિય છે ધર્મ. અને નો આવે. હમણાં જ એક વૈષ્ણવ મને એક વાત કરતા હતા, હવે એને દ્રષ્ટાંત આપ્યું હોય કે સાચી ઘટના હોય મને ખબર નથી, પણ એક મુસ્લિમ અને કે આપણા કે પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ બે મિત્ર, ખાસ મિત્રચારી બહુ બેને. અને જે મુસ્લિમ હતો એને સંતાન નહોતું, એટલે એ એના ઉપાય કરતા હોય, એના ધર્મના ઉપાય જે થતા હોય એ કરતા હોય. ક્યાંક આપણે કોઈક મહારાષ્ટ્રી ક્યાંક ત્યાં પધાર્યા હશે ગામમાં, એટલે ઓલા વૈષ્ણવે કીધું કે તું હાલ, અમારા મહારાષ્ટ્રી બહુ ચમત્કારી છે, એટલે તમારે આશીર્વાદ આપી દે તો તારું કામ થઈ જાય. એ કે તમારી બધી વાત સાચી, મહારાષ્ટ્રી ચમત્કાર આપી દે તો પછી મારા અલ્લાહે આપેલો દીકરો નહીં કહેવાય, મહારાજે આપેલો દીકરો કહેવાશે. એના કરતાં અલ્લાહ આપે તો લઉં. બોલું મહારાજે આપ્યો એવું કહેવાશે આખી જિંદગી પર, એ મારે કરવું નથી. અલ્લાહને આપવું હોય તો આપે. બાકી તમારા મહારાજથી ચમત્કારીમાંય મને વાંધો નથી, આવવામાં વાંધો નથી, પણ મારે એની પાસે હું આ માંગીશ નહીં કે આશીર્વાદ આપો આ દીકરો થઈ જાય. તમે એવું કહેશો અને કદાચ થયો છોકરો તો મને એમ લાગશે કે મહારાજે આપ્યો, અલ્લાહે નથી આપ્યો. તો એના કરતાં અલ્લાહ આપે એ જ મારે જોઈએ. તો મેં કીધું પુષ્ટિ માર્ગી તો જી આવે, તો અલ્લાહ પાસે જી આવે. કોઈક દોરા ધાગા કરી દેતો હોય તો આપણે તો ફકીર નહીં જી આવે.
પુષ્ટિ માર્ગી તિલક કરી દાણાપીઠમાં બધા દંડવત કરે છો. વિઠલેશ ભૂલમાં નીકળીને પાછા ઓલા બે કબર છે ત્યાં હાથ જોડે બોલો તિલક કર્યું હોય તોય એ કબરને હાથ જોડી લે. પણ એ પંજારીમાં આપણા લોકો જ કરે છે બધું. પણ વિધર્મીઓમાં ધર્મને ધર્મ માટે જીવવાનો ભાવ છે, આપણામાં નથી. આપણામાં ખામી કે આપણે તો કે મળતું હોય તો ભાઈ લાભ મળતો હોય તો જીવવામાં શું વાંધો. તો આપણું એવું જ પણ ધર્મ માટે જ જીવવું. ધર્મને કંઈ અર્થ માટે નહીં, કામ માટે ધર્મ નહીં. ધર્મ માટે હોય તો જ એને ધર્મ કહેવાય. જો હું ધર્મનું પાલન મારે કરવું છે, એમાંથી અર્થ મળતો હોય તો ઠીક છે, ન મળતો હોય તો ઠીક છે, મારી કામનાની સિદ્ધિ થતી હોય તો ઠીક છે, ન થતી હોય તો ઠીક. પણ ધર્મ તો ધર્મ જ રહેવાનો છે. એવી ભાવના આપણામાં ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય, નાશ થતી જાય, એટલે લેભાગુ લોકો આનો ઉપયોગ કરતા જાય છે. પછી બધા જ પાખંડીય પૂજાય છે એની પાછળ આ છે કે અર્થલોલુપતા આપણી અંદર છે. ધર્મ માટે જીવવો નથી આપણે. પછી મહાપ્રભુજીની મહતી કૃપા છે કે આપણને મહાપ્રભુજી મળી ગયા, નહીં તો આપણે ક્યાંક કોઈ ધામ સરકારમાં ક્યાંક બેસી ગયા હોય. કારણ કે લૌકિક ભાવના તો પ્રબળ રહેવાની જ છે, અને લૌકિક વસ્તુની તૃપ્તિ કોઈ થવાની નથી. તો આપણે જે આપણું કામ કરી છે તો આપણે કે આ ભગવાન. જુનાગઢમાં એક વૈદ્ય છે કે એની એટલા બધા વખાણ મને એક જણાએ કહ્યા. જુનાગઢના વૈદ્ય છે ને ઘણા તો એમ કે આ ભગવાન જ છે સાક્ષાત. અમારા એવા પ્રશ્ન હલ કરી દીધા શારીરિક, એટલે ભગવાન. મેં કીધું શારીરિક પ્રશ્ન હલ કરી વૈદ્ય કહેવાય કે ભગવાન કહેવાય? મેં કીધું તો મારે જવું નથી. મને કે આપે બતાવો ખરેખર. મેં કીધું તો જવા જેવું નથી. વૈદ્ય હોય તો જાઉં, ભગવાન હોય તો ન જાઉં. ભગવાન તો છે, બીજો ભગવાન ક્યાંથી આવી ગયો? મેં કીધું વૈદ્ય હોય તો બરાબર છે, પણ બધા કહે ને ભગવાન જ છે. એટલું એનું કામ સારું હશે, હવે કામ ભલે સારું. મેં કીધું એમ તો પૂછો કે શું બીમારી છે કે નહીં. મને કાંઈ બીમારી નથી ધરાવતો, મને શું કામ ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ? સારો ડૉક્ટર લઈ જાઉં એમ કે વૈદ્ય બહુ સારું, મને કાંઈ તકલીફ નથી. તું એકવાર કે બતાવો. કાંઈ મને કાંઈ તકલીફ નથી. અને ડાયાબિટીસ છે ભેગી જવાની છે, મને ખબર છે. તો હવે ડાયાબિટીસ છે ફૂલ, પણ એ તો ભેગી જ જવાની, કોઈની તાકાત નથી કે એને રોકી દે. તો આપણે કાયમી સત્ય એને આપણે મિત્ર માની લીધા કે ભેગી આવશે, બી કોઈ નહીં આવે. એ તો પરમ મિત્ર છે, એને છોડવું નથી આપણે કે એ તો ભેગી આવશે. એના સિવાય કે બીમારી નથી કંઈ. બતાવો. મેં કીધું બતાવવા શું, હવે કંઈ બીમારી જ નથી તો શું મારે બતાવવું? ભગવાનને તો જરૂર નથી, ભગવાન તો છે. વૈદ્ય તો હવે કામ પડશે તો બતાવું. સામુદાય એ કહેતા હતા કે વૈષ્ણવ કીધું કે આ મારી બહુ છે કાર્ડિયો સર્જન થઈ ગઈ છે, હવે આપ ત્યારે કાંઈ કામ કેવું પડે કે એટેક તો આવવા દો. હાર્ટ કામ કરે ત્યાં સુધી એની સેવા તો કેમ લેવી? કાંઈ પણ સેવા હોય તો કહેતો પડી ગયું તમારી સેવા હજી વાર છે, કહી દો એટેક તો આવવા દો બરાબર. નડી બડી બ્લોક થાય પછી કંઈક બાયપાસ કરાવે. તમારી છોકરી કે બહુ કાર્ડિયક સર્જન થઈ ગઈ, પણ એમાં મારે દાખલ થવું, ક્યારેક લાભ આપો. સામુદાય કહેતો લાભ તો ક્યારે આપો, બરાબર એટેક આવે તો આપું, બાકી તો સર્જન થઈ ગયા સારી વાત છે, શું કામ ના છે. એવું આપણે બધાને એવું ભાઈ શું કે વૈદ્યને રહેવા દે, ભગવાન શું કામ? મને ભગવાનનું કંઈક સ્ટેટસ અલગ છે, વૈદ્યનું સ્ટેટસ અલગ છે. એટલે ઘણા માનતા હોય, માનવા માટે ઘણા પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કે અમારો ભગવાન. શું કામ ભગવાન? ભગવાન તમારો સારા વૈદ્ય છે, સારા ડૉક્ટર છે, એ વાત બરાબર, ભગવાન ક્યાંથી થઈ ગયો? આપણે સમજતા જ નથી. કારણ કે આપણે ધર્મને કે ભગવાનને કે લૌકિક કામ, લૌકિક અર્થ એમાં જ સીમિત બનાવ્યો છે. આખા સનાતન ધર્મની માથાકૂટ આજ ચાલી રહી છે. બે મોટા પ્રશ્ન છે આપણા સનાતન ધર્મીઓના. એના પર કોઈ બધા ગમે એટલા પ્રવચન કરે, બે વસ્તુ પર ધ્યાન નથી આપતા. એક તો આપણે ધર્મને અર્થ કામનું માધ્યમ બનાવ્યું છે, ધર્મ માટે જીવવા કે એના માટે માંગતા નથી. બીજું, આપણે આપણા પોતાના ધર્મમાં નિષ્ઠ નથી, એ મોટી તકલીફ છે. આપણે ધર્મનો પ્રચાર કરવો, બીજા આપણા ધર્મને માને, આપણે પોતાના ધર્મમાં નિષ્ઠ નથી. આ બધાની તકલીફ. એમાં સ્વામિનારાયણવાળાની બિચારાની પ્રોબ્લેમ આ છે. મેં કીધું એટલે હવે હું મારું વક્તવ્ય હવે મને કે કોઈ બાળકો બોલતા નથી. મેં કીધું હવે
એનું બહુ અધ્યયન કરીને પછી બોલું ને. સ્વામિનારાયણ વાળા બિચારા જામી પડ્યા કે ભગવાન સર્વોપરી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી છે. સર્વોપરી તમે રાખો ને ભાઈ, બીજાને શું કામ સર્વોપરી, પણ તમે રાખો સર્વોપરી. આનંદથી તમે સર્વોપરી માનીને એને ભજો. બીજાને નીચા કરવામાં જ કેમ તમે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો સર્વોપરી ભગવાનનો? એ તકલીફ થઈ ગઈ કે આપણે પોતાનામાં નિષ્ઠ છીએ ને બીજાને આપણે પોતાનામાં બનાવી દેવા છે દરેકને. આપણે શિવ દ્વેષે તાત્પર્યમ એમ કહેવાય છે કે તમે વૈષ્ણવ છો એટલે વિષ્ણુમાં નિષ્ઠ રહ્યો, શિવની ટીકા કરવામાં જ કેમ મજા આવે તમને? આપણે શૈવ લોકોની ટીકા કરવી, શૈવ લોકો નીચા છે, અમારા કૃષ્ણ મોટા છે, કૃષ્ણ મોટા છે તો એમાં નિષ્ઠ રહ્યો. એ શિવની ભક્તિ હોય તો બિચારાને કરવા દો શાંતિથી. તમે સામે તેને ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છો. એ ભાવના આપણી મૂળ હતી સનાતન ધર્મ. દરેક પોતાના ધર્મમાં નિષ્ઠ રહે, કોઈને એ નીચા પાડવાની કોશિશ ના કરે, પોતાનામાં લેવાની કોશિશ ના કરે. એ આપણી મૂળ ભાવના હતી. ખંડિત થઈ ગયેલી, બધા ખેંચવાની કોશિશ કરે કે અમારામાં આવી જાય, આપણામાં આવી જાય, ઓલા કે સ્વામિનારાયણ બધા સ્વામિનારાયણ બની જાય એવું ઈચ્છે છે. દયાનંદ સરસ્વતીનો પણ આ પ્રોબ્લેમ, આ જ પ્રોબ્લેમ જે છે એ દરેક ધર્મ સંપ્રદાયવાળાનો, દરેક મઠવાળાનો, દરેક ધર્મગુરુનો, આધુનિક જે ખરેખર શાસ્ત્ર સમજે એવા ધર્મગુરુ નહીં પણ શાસ્ત્ર નથી સમજતા એવા ધર્મગુરુ, બધાનો પ્રયાસ આમાં જ છે કે બધા અમારા જ માર્ગમાં રહે, બીજા બધા માર્ગ નીચા છે ને અમારો માર્ગ મોટો છે. બધાને આ જ તકલીફ છે. એને શું કહેવાય? સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય અંગ્રેજીમાં. સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ, ઇન્ફિરિયોરિટી નહીં પણ સુપિરિયોરિટી. સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ વિચાર સજાનંદ સ્વામી વિચાર એમ કે કૃષ્ણ સર્વોપરી છે. હા કે નહીં તમે તેમ કેમ તમે બોલી શકો? સજાનંદ સ્વામીને એમ કે તમે કેમ એમ બોલી શકો? તમે સર્વોપરી છો. સજાનંદ સ્વામી માથું કૂટી રહ્યા છે કે ભાઈ હું કૃષ્ણની સર્વોપરી કહી રહ્યો છું, તમે મને સર્વોપરી બનાવો. સજાનંદ સ્વામી માથું કૂટી રહ્યા છે કે શું કરવું, શું આ કેવાઓને ચેલા બનાવી દીધા. એટલે આ સજાનંદ સ્વામી સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે જ્યાં જ્યાં મંદિરની સ્થાપના કરી સજાનંદ સ્વામી છે ત્યાં એમણે રાધા કૃષ્ણનું સ્વરૂપ, નારાયણનું સ્વરૂપ, લક્ષ્મીનારાયણનું સ્વરૂપ, એ કૃષ્ણ અને વિષ્ણુ મૂર્તિની સ્થાપના કરી, એની જ પૂજા કરી, એનો જ બોધ કર્યો કે આ જ પરમ તત્વ છે, આને જ બધાએ ભજવું. અને આ નહીં ભજો તમે આ રીતે, તમે મારા માર્ગમાં નથી. ત્યાં સુધી કહ્યું તોય કે તમે બોલવાનું રહેવા દો. એમને અલગ અલગ ઠાકોરજીના સ્વરૂપના બધા પહેરવેશ ને બધું પહેરાવીને વચ્ચે એમને પધરાવી દીધા. કૃષ્ણને નીચે, રાધા કૃષ્ણ નીચે, વચ્ચે ઊંચા સજાનંદ સ્વામી એમ થાય કે હું એમને ભજવાનો છે, એ મારા સેવ્ય સ્વરૂપ નીચે બેઠા છે અને હું માથે બેસું, મારે કરવું હું? આ કેવા મૂર્ખાઓ આ ભેગા થઈ ગયા બધા. એટલે મેં આ બહુ અભ્યાસ કર્યો. મેં કીધું હવે એક વક્તવ્ય નિર્ગત હવે કરીશ. મેં કીધું કે ભાઈ આ તકલીફ એ છે સજાનંદ સ્વામીની પણ તકલીફ છે કે ભાઈ મને આમાંથી છોડાવો. આ સર્વોપરિતા મારે જોતી નથી. હું તો કૃષ્ણને સર્વોપરી માનું ને આ લોકો મને સર્વોપરી બનાવીને બેસાડી રહ્યા છે. કારણ કે નવું ગણું કૃષ્ણને તો બધાએ ભજતા હોય. સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી એવું કંઈક અલગ પંથ થાય તો બધા એને કંઈક નવું લાગે ને બધા આમાં જોડાઈ જાય. એમ મૂળ પ્રયત્ન આવો છે. બાકી સજાનંદ સ્વામીને જેટલા સ્થાપના કરી બધા કૃષ્ણ મૂર્તિની સ્થાપના કરી. રાધા રમણ દેવ છે, બધા કૃષ્ણના સ્વરૂપો જ એમણે પધરાવ્યા અને એની કૃષ્ણની પૂજા કરવી અને કૃષ્ણ મારું ગતિ છે એ મંત્રનો જપ કરવો, કૃષ્ણના શરણના મંત્રનો જપ કરવો. એમ એટલે એના રાકેશ પ્રસાદ સ્વામી જેના જે આચાર્ય સ્વામીને કીધું ભાઈ અમારો મંત્ર જ આ હતો, સ્વામિનારાયણ મંત્ર જ નહોતો. અમારો મંત્ર તો આ હતો કે કૃષ્ણ તમે મારી ગતિ છો, કૃષ્ણ ત્વમ ગતિર્મમા, શ્રી કૃષ્ણ ત્વમ ગતિર્મમા, હે કૃષ્ણ તમે જ મારી ગતિ છો. આ મંત્રનો જપ કરવાનું સજાનંદ સ્વામી બધાને કીધું છે. એટલે આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બેમાં કંઈ ફરક નથી. અને રાધા કૃષ્ણના કોઈ પણ નામનો જપ કરવો, બધું છોડાવીને એકે નામ નહીં જપવાનું, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. તો એના આચાર્ય સ્વામીએ કીધું કે આ તો કોઈ પાછળથી આવેલું છે, અમારા માર્ગમાં તો આવું છે નહીં. બધી જગ્યાએ આવું ચાલી રહ્યું છે, અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ છે. કારણ એક જ છે, બે વસ્તુ આ છે મુખ્ય કે એક આપણે આપણા ધર્મમાં નિષ્ઠ નથી અને બધાને આપણા ધર્મમાં લાવવા માંગીએ છીએ. એ મુસલમાનોને આ પ્રશ્ન છે, આ ક્રિશ્ચનોનો પ્રશ્ન છે ને આપણા સનાતન ધર્મના જેટલા અંદર રહેલા છે એ બધાના આ જ છે કે અમારામાં બધા આવી જાય, અમે સર્વોપરી છીએ. એટલે અને બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણામાં નિષ્ઠા છે ને બીજાને આપણે અંદર લઈ આવવું છે. અને બીજી વાત એ છે કે ધર્મને ધર્મ માટે જીવવો નહીં, અર્થ કામ માટે.
એને અર્થકામનું એક માધ્યમ બનાવી દીધું. અને અર્થકામની અંદર ધર્મ જીવવું છે આપણે, કે આપણું કોણ અર્થ સિદ્ધ કરી દે એ આપણો ભગવાન. ઘણા કહે છે ને પુષ્ટિ માર્ગમાં આવીને પાણીનું પૂછે ને વાં જો ને હા પ્રેમવતી નાન તેન બધું કેવું વ્યવસ્થા હોય, જમવાની વ્યવસ્થા આવી હોય ને પૂછે અહીંયા આવો તો કે અહીં પાણીનું કંઈ પૂછે નહીં. તો મેં કીધું પાણી માટે તો અહીંયા આવવાનું ન હોય ને, અહીં તો કંઈક કૃષ્ણ માટે આવવાનું હોય ને. પાણી માટે આવતા હો તો અહીં ના આવવું જોઈએ, જ્યાં પાણી મળતું ત્યાં જવું જોઈએ. તો કૃષ્ણ માટે આવવું જોઈએ તમારે, અહીં પાણી માટે કે ફેસિલિટી માટે કે ઉતરવાની વ્યવસ્થા માટે તમારે અહીં આવવાનું નથી હોતું ને. અહીં તો શ્રી કૃષ્ણ માટે આવવાનું હોય છે કે ભાઈ કૃષ્ણનું કંઈક લીલાનું જ્ઞાન થાય, કૃષ્ણનું શરણાગતિ થાય, કૃષ્ણની ભક્તિ કેમ કરવી, કૃષ્ણ સેવા કેમ કરવી, આવા પ્રયોજનથી તમારે આવવું જોઈએ ને. અહીં તો પાણીનું કોઈ પૂછતા નથી ને પ્રસાદનું પૂછતા નથી, અને વहाँ તો જુઓ કેવી વ્યવસ્થા હોય, તો ત્યાં જવું જોઈએ, જ્યાં વ્યવસ્થા મળતી ત્યાં જવું. વ્યવસ્થા માટે જ આવતા હોય તો એ લોકોની વ્યવસ્થા આપણા કરતાં સારી છે, આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો તે વ્યવસ્થા માટે જેને આવવું હોય તો ત્યાં જવું જોઈએ. એના કરતાં હોટલો સારી આપે છે વ્યવસ્થા. લિયોમાં વયા જાઓ મેં કીધું તો એના કરતાં સારી સુવિધા મળે. તો એવું કાંઈ નથી, સુવિધા જોતી હોય તો ઘણા માધ્યમ છે. આપણે શેના માટે આવી રહ્યા છીએ કે ભાઈ તમારો અર્થ શું છે, શા માટે તમે આવ્યા? ધર્મ માટે. ધર્મ માટે તો આવ્યા નથી, વ્યવસ્થા માટે આવ્યા છો, સુવિધા માટે આવ્યા છો. તો આ બે વસ્તુ સમજી જાય તો આપણે આપણા માર્ગમાં નિષ્ઠ રહીએ, શ્રી મહાપ્રભુજીમાં નિષ્ઠ રહીએ. મહાપ્રભુજી આપણને એટલા બધા સ્વાનંદ તુંદિલા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના આનંદમાં મગ્ન છે. પૂર્ણાનંદ હો પૂર્ણ કામ હું વાકપત્રી ઉદ્દેશ પૂર્ણાનંદ જ છે. મહાપ્રભુજીને કાંઈ જોતું ન, શિષ્ય જોઈએ ને કાંઈ જોઈએ, કોઈ વસ્તુ જોઈએ. આપણી અંદર એ ભાવ આવે કે આપણે પણ આપણા ઠાકોરજીમાં અને મહાપ્રભુજીમાં પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરીએ. આપણે ક્યાંય બીજી દ્રષ્ટિ આપણી ન થાય એવા પૂર્ણાનંદવાળા આપણે પણ બની જઈએ. સ્વાનંદ તુંદિલા બનીએ આપણે આપણા આનંદમાં મગ્ન. પુષ્ટિ માર્ગની સંખ્યા વધારે છે કે ઓછી છે કે સિદ્ધાંતમાં તો કોઈ નથી. સ્વાનંદ તુંદિલા કોઈ ન હોય તો આપણે તો છીએ. 2-3 દિવસ પહેલાં એક બાળક બધાયા હતા હમણાં, તો મને કે આપ બહુ પ્રયાસ તો ખૂબ કરો છો. કાલે કે પરમ દિવસે જ આવ્યા. મને કે આપના પ્રવચનો અમે સાંભળીએ છીએ, ખૂબ પ્રયાસ તો આપ ખૂબ કરો છો, પણ કાંઈ ફરક થાય એમ નથી. મેં તો એ હું સમજીને જ કહું છું ફરક થાય એમ નથી. તો મારામાં ફરક થાય મેં કીધું હું સુધરી શકું એટલા માટે કરું છું. સ્વાનંદ તુંદિલા છીએ અમે તો. મહાપ્રભુજી છે ને સ્વાનંદ તુંદિલા, કે અમે અમારા માર્ગનો આનંદ લઈએ. હવે કોઈ બીજા એમાં સુધરે કે ન સુધરે એ મારો હેતુ નથી. મેં એમને નમ્ર ભાવે કીધું કે હું એ સમજીને જ કરું છું, કોઈ સુધરવાના નથી. મેં કીધું હું સુધરી જાઉં અને હું મારો આનંદ, જે માર્ગનો આનંદ મને એટલી વાર 2-3 કલાક હું બોલું એટલા મને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. મને કે એ વાત સાચી. એ એમ કે આપની મને એમ કહે છે કે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરો પણ આમાં કાંઈ સુધારો થાય એમ નથી. એટલે આ માર્ગ બધું આમ જ ચાલશે હવેલીના અંતે. ચાલવા દે, એ સમજીને જ હું કરું. મેં કીધું કે કોઈ સુધરવાનું નથી. એટલે મને કાંઈ દુઃખ ન થાય. 2-4 જણા બગડી જાય તો દુઃખ ન થાય ને. કોઈ નથી, મારા માટે કરી રહ્યો છું. તો એ મહાપ્રભુજી શીખવાડ્યું છે કે સ્વાનંદ તુંદેલા. મહાપ્રભુજી પોતાના આનંદમાં જ મગ્ન છે કે આપણે આપણો આનંદ લઈએ, આપણે આપણા ધર્મને સારી રીતે જીવીએ. કોઈ આપણા ધર્મમાં હોય કે ન હોય. દેવકીનંદનજી મહારાજ શ્રી દ્વિતીય ઘરના બાલક હતા અને એ સિંધમાં બિરાજતા એકલા, કોઈ વૈષ્ણવ નહીં, આજુબાજુ બધા મુસ્લિમ. એમની વચ્ચે સિંધમાં આખી જિંદગી સિંધમાં જ બિરાઈ જાય, અહીં પધાર્યા જ નથી. સિંધમાં જ બિરાજતા અને બધા એમના સેવકો, આજુબાજુ બધા સેવકો, વૈષ્ણવ કોઈ નહીં. પોતે સેવા કરતા આનંદથી અહીંયા જઈને પાકિસ્તાનમાં રહીને, અને આખી જિંદગી ત્યાં જ બિરાઈ જાય. લીલા પણ એમણે ત્યાં જ કરી લગભગ. અને એ બધા આજુબાજુ બધા મુસ્લિમ રહેતા. મુસ્લિમ એમને હિન્દુઆ ફકીર કહેતા, હિન્દુઆ પીર છે. એટલું માન હતું એમનું કે સાક્ષાત આ તો પીર છે. અને એમની સ્ત્રીઓ જે છે એ વાળ આમ બિછાવતી, એની ઉપર આ પધારતા. પણ એ એકેને પુષ્ટિ માર્ગી ન બનાવ્યા એમણે કે તમે તમારા ધર્મમાં રહ્યો, તમે તમારો ધર્મ છોડીને મારામાં ના આવો, તમે તમારા મુસ્લિમ રહ્યો એ સારું છે. તેમણે કીધું તમે તમારા ધર્મમાં નિષ્ઠ ક્યારેય પ્રયત્ન ન કર્યો કે આ પુષ્ટિ માર્ગી થઈ જાય. એમને માનતા હતા ખૂબ એ લોકો, એમનું માન એ ખૂબ હતું, પણ એમ કે તમારા ધર્મમાંથી મારામાં તમને લેવાની જરૂર નથી.
હું આનંદથી અહીં સેવા કરું છું, તો એ લોકો એનું કામકાજ કરતા, એમને માનથી જોતા, એમના પ્રત્યે માને રાખતા, પણ એમને કોઈને પુષ્ટિમાર્ગી ન બનાવ્યા. કારણ કે એ મુસ્લિમ હતા. મુસ્લિમ રહ્યો તમે, હું તમને ફરજિયાત પુષ્ટિમાર્ગમાં ખેંચવા માટે, હું આનંદથી મારો ધર્મનું અહીં પાલન કરું છું. આજીવન એમણે પોતે સેવા કરી, પણ એ આજુબાજુ બધા મુસ્લિમ જ રહેવા દીધા. અને એવો બોધ કર્યો કે તમે તમારા ધર્મમાં સારી રીતે પાલન કરો, તમે જે ધર્મ માનો છો એમાં સારી રીતે માનો. તો એ લોકો એમ કહેતા કે તો ફકીર છે ને પીર છે ને એટલું બધું માનો તો એમનું, પણ છતાં એમણે પુષ્ટિમાર્ગી ન બનાવ્યો કોઈ કે તમે થઈ જાઓ, કંઠી આપી દો, પછી ભલે નમાજ બી વળજો, કંઠી આપી નમાજે પડું કાંઈ વાંધો, એક વાર તમે કંઠી પહેરી લ્યો, એવું કર્યું નહીં. એમણે કીધું હું આનંદથી મારો, તો મને તો એ બાળકને યાદ કરવું. મેં કીધું આજ બધું આપણે એમ માની લઈએ કે ઈચ્છા ક્રાંતિ સુદેશે સુપાપી કરી લઈએ, કોઈ ન પાલન કરે તો કાંઈ નહીં. આપણે આપણા ધર્મનું સારી રીતે સેવા, આપણને કોઈ નડતું નથી, સારી રીતે સેવા કરવા દે છે, પછી શું વાંધો છે. અને કોઈ બોલીએ છીએ તો કોઈક 2-5 જણા સાંભળી લે છે તો સારી વાત, સાંભળી પાલન કરતા હોય ન કરતા હોય એ શંકાસ્પદ તો હોય, છતાં પણ પાલન કોઈ આવીને સાંભળી તો લે છે કોઈક, તો આપણે બોલી દઈએ. બાળકે મને એમ કીધું કે બધું પ્રયત્ન તો આપ ખૂબ કરો છો, પણ કાંઈ થાય એવું નથી. મેં કીધું એ સમજીને જ કરું છું કે કાંઈ થશે નહીં, મારાથી શું થાય, મહાપ્રભુજીથી થાય, ઠાકોરજીથી થાય, મારાથી શું થાય. મારે તો મારો ધર્મ તો જીવવો જોઈએ કે ન જીવવો જોઈએ, એટલે હું મારું કરું છું. એવી રીતે એ મહાપ્રભુજી શીખવાડ્યું છે. સ્વાનંદ તુંદિલ એ નામથી મહાપ્રભુજી પોતાના આનંદમાં મગ્ન છે. તો બહુ ઓછા વૈષ્ણવ મહાપ્રભુજી કર્યા હતા કે મહાપ્રભુજી કંઈ ફોજ તો ભેગી કરી નથી. બહુ ઓછા લોકોને પુષ્ટિમાર્ગી, પોતે પોતાના આનંદ, સેવા સ્મરણનો આપણે આનંદ લેવો જોઈએ. અને આપણે કોઈ આપણને જો આપણે એવી રીતે આપણે જીવવા માંડીએ તો આપણને કોઈ લગભગ નડવાનું નથી, કોઈ આપણને નડશે કે નહીં, આપણને આપણા ધર્મથી કોઈ ચ્યુત ન કરી શકે. આપણું કેવલ આપણું રક્ષણ, આ જ આપણું રક્ષણ છે કે આપણે આપણા માર્ગને સારી રીતે નિષ્ઠાથી જીવીએ તો કોઈ આપણને હટાવી શકે નહીં. એટલે મેં સ્વામિનારાયણવાળાને એમ જ કહેવા માગું છું કે તમે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી માનીને પણ બીજાને શું કામ પ્રયત્ન કરો છો કે બધા સ્વામિનારાયણ થઈ જાય? તમે સર્વોપરી માનો ન કરે તો કાંઈ એમાં ન કરવા જોઈએ. આપણે ન કરવું, આપણે શું કામ કરવું? એ સારી વાત. ચાલો, પણ તમે તમારા પૂરતું જીવો ને, બીજાને શું કામ એવું મનાવવાનો પ્રયત્ન કરો છો? આપણે ના કરવો જોઈએ. દરેકને પુષ્ટિમાર્ગી બનાવવાનો પ્રયત્ન આપણે ના કરવો જોઈએ. આપણે બાળકો પણ નહોતા કરતા. પ્રાચીન આચાર્યો જે છે બધાને પુષ્ટિમાર્ગી બનાવવાનો પ્રયત્ન નહોતા કરતા. એ મહાપ્રભુજીના નામનું સ્મરણ કરી ત્યારે ખબર પડે. સ્વાનંદ તુંતિલ નામ એવું છે કે મહાપ્રભુજી પોતા પૂર્ણ આનંદ છે, પૂર્ણ કામ છે, કોઈ કામના જ નથી મહાપ્રભુજીની, પૂર્ણ કામ છે. આપણે એવા પૂર્ણ કામ હોવા જોઈએ કે ભાઈ ઠાકોરજી મહાપ્રભુજી મળી ગયા, હવે કોઈ કામના બીજી શું હોઈ શકે? ભક્તિ સિવાય કોઈ કામના શું હોઈ શકે? હો, મહાપ્રભુ ઉત્સવ જેમ જેમ આપણે નજીક આવતો જેમ શ્રી મહાપ્રભુજીના નામનો વિચાર, સ્વરૂપનો વિચાર, આપના અવતાર કાળની જે લીલાઓનો વિચાર આપણે નિરંતર કરતા રહીએ તો ઉત્સવનો આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. કે આવા આચાર્ય ચરણનો ઉત્સવ આપણને દર વર્ષે આ મનાવવા માટે મળે છે. અને આપણી ઉપર એવા આચાર્ય બિરાજે છે અને કે જેમણે આપણા માટે જીવનને સમર્પિત કર્યું, આવા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા હોવા છતાંય એક કૃષ્ણદાસ કેવા હોવો જોઈએ એનો આદર્શ સ્થાપિત કર્યો. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય સેવા સ્મરણમય જીવન કેવું હોવું જોઈએ? અહમ નિરુદ્ધો રોધેન નિરોધ પદબિંગતઃ. મૂળ ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રીઅંગમાં, હૃદયમાં એક જ છે, કૃષ્ણના વિરહ. આ કૃષ્ણ વિરહ જનિત, વિયોગ જનિત તાપ એ શ્રી મહાપ્રભુજીમાં પૂરેપૂરો બિરાજે છે. અને એના સંપર્કમાં આવે એને પણ એવો તાપનો અનુભવ થાય છે કે ભાઈ ઠાકોરજીની સેવાથી વિમુખ ન રહી શકાય પુષ્ટિમાર્ગીએ. અને જે ઠાકોરજીની સેવા કરે એને મહાપ્રભુની સેવા કરવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી જ નથી. કારણ કે મહાપ્રભુજી એમ પોતાની સેવા માની જ લે છે. કારણ કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું એ સૌથી મોટી સેવા. આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મહાપ્રભુજીની સૌથી મોટી સેવા. તો આપણે આ મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ આ રીતે બનાવીએ અને મહાપ્રભુજીના આદર્શને જીવનમાં સ્થાપિત કરીને પુષ્ટિમાર્ગી આપણું ઘર પુષ્ટિમાર્ગી વાતાવરણવાળું ઘર બને, પરિવાર આપણો પુષ્ટિમાર્ગમાં ડૂબેલો રહે. કારણ કે આપણે વાતાવરણ ઘરમાં ઉત્પન્ન કરી, મહાપ્રભુજી એટલે તો ઘરમાં પુષ્ટિમાર્ગનું ઉત્પન્ન કરવા માંગે છે. કંઈ કોઈ સંસ્થા બનાવવા માંગતા નથી, કોઈ મઠ મંદિર પીઠ કાંઈ નહીં. દરેકનું ઘર એ પુષ્ટિમાર્ગી બને અને એમાં ઠાકોરજી બિરાજે. તો એવો સુંદર માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કર્યો. આવા આચાર્ય દર વર્ષે પ્રાકટ્ય લઈને આપણા ઘરમાં બિરાજી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી. જો સેવ્ય સ્વરૂપ બિરાજે
તો શ્રી મહાપ્રભુજી મુખારવિંદ છે, એ સેવ્ય સ્વરૂપના મુખારવિંદ રૂપથી જ બિરાજી રહ્યા છે. ઠાકોરજીની સેવા ન બિરાજતી હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો એ સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. ગ્રંથ રૂપે પણ શ્રી મહાપ્રભુજી જ બિરાજી રહ્યા છે, ચિત્ર સ્વરૂપે પણ સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી જ બિરાજી રહ્યા. આપણે ક્યાંય ચિત્રનો ભાવ નથી, પણ એ આચાર્ય ચરણ જે આનંદ પરમાનંદ હોવાથી સર્વત્ર વ્યાપ્ત પરમાત્માનું જ આ મુખારવિંદ હોવાથી એ આપણને સર્વ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીનો અનુભવ થઈ શકે. પણ સૌથી મોટું મહાપ્રભુ સાથે જોડાવાની રીત છે એ સિદ્ધાંત છે, આ ગ્રંથ ઉપદેશ, કે જેનાથી આપણે એટલે જે મહાપ્રભુજી કહે છે તમને અધિકાર પણ મળી રહ્યો છે, તમારા કર્તવ્યનું પાલન કરો. અને અધિકાર અને કર્તવ્યનું પાલન જો તમે કર્તવ્ય નહીં બજાવો તો પાપી થઈ જશો પાછા. તો શરણાગતિમાં હોઈએ તો અન્યાશ્રય ન કરીએ, ભગવદ આશ્રય રાખીએ. લૌકિક કામનાઓ માટે આપણે ભગવાનનો કે અન્યનો આશ્રય ન કરીએ, ભગવાનનો પણ આશ્રય લૌકિક કામનાઓ અર્થ ન કરીએ. આપણે પ્રભુ આપણા અંતર્યામી છે, જાણે છે, આપણું હિત કરશે એવો વિશ્વાસ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ શરણાગતિનો સિદ્ધાંત થયો. અને મહાપ્રભુજીના ગ્રંથનો પાઠ કરીએ શરણાગતિમાં. એ પાઠ કરવાથી મહાપ્રભુજીનો સંપર્ક થશે, અને મહાપ્રભુજીનો સંપર્ક થશે તો એ કૃષ્ણ વિરહ આપણી અંદર જાગૃત થશે, અને કૃષ્ણ વિરહ જાગૃત થશે તો આપણે કૃષ્ણને ગોતવા માંડશું સેવાથી, કથાથી, અને એ આપણી સાધના પ્રણાલી આખી આગળ ચાલશે. અને છેલ્લે એ સાધના પ્રણાલી નિરોધમાં એ અલૌકિક સામર્થ્ય, નિરોધ, વ્યસન, માનસી, ત્યાં મૂળ એનો બેઝ તો કૃષ્ણ વિરહ જ છે. કૃષ્ણ વિરહથી જ ત્યાં સુધી જઈ શકાય. જેને કૃષ્ણ વિરહ નથી એ આ માર્ગમાં આગળ ચાલી શકે નહીં. એટલે પ્રગટે વિરહાનલ રૂપ જે છે, કૃષ્ણાનંદ દ્વિજ રૂપ, એ સાક્ષાત વિરહાનલ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે, કે જે કૃષ્ણ વિરહનો અનુભવ આપણને બધાને કરાવે છે. દ્રઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાવી, સવ જગ માજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ साधन और नहीं कली में जासु हो. सूर्य कहा कहे द्विविधयाधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, हृदय चरण केरो भरोसो. श्री वल्लभाधीश, श्री गोपीनाथ जी प्यारे, श्री गोसाई जी परम,